ተቀበለ ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን። ዩኒቨርሲቲያችንን ስላከበርክ ምስጋና ይገባሃል። እንደዚህ አይነት ውይይት ስናደርግ በዋናነት የሀገራችን ልማት፣ የሀገራችን ሰላም፣ የሀገራችን ዲሞክራሲ በተለይ በመደማመጥ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል። ስለዚህ ቀጣይ የምናደርጋቸው መድረኮችም ከዚህ አንጻር የሚታዩ ይሆናሉ። ስለዚህ የዛሬው ዋናው አርዕስታችን በተለይ ሀገራችን አሁን ባለችበት ሁኔታ ያለን ግንዛቤ፣ ቀጣይ አቅጣጫዎችም አብረን ተወያይተን የጋራ ጉዳይ የምናደርግበት ውይይት ይሆናል ብዬ እጠብቃለሁ። እንግዲህ ፕሮፌሰር እዝቅኤል በተለይ በኦሮሞ ጥናቶች ላይ በኢትዮጵያ በኋላ አቶ የማነ የሚገልጸው ሊሆን ይችላል፣ ግን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይም ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ምሁር ናቸው። እንግዲህ ሁላችን ደግሞ ከእሳቸው የምንማረው ይኖራል፣ ከእሳቸው ጋር የምንወያየውም ይኖራል። የእኛ ሀሳቤ እንደ ዩኒቨርሲቲ ትንሽ ከዚህ መድረክ በፊት ትንሽ ውይይት አድርገን ነበር። ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚመለከተው የሀገራችን ጉዳይ ለሁሉም የሚመለከት ይሆናል። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ማንም ባይስታንደር መሆን የለበትም። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ሁላችን የጋራ የምናደርግበት መድረክ ይሆናል። እንግዲህ የዛሬ መድረክ ብቻ የመጨረሻ ይሆናል የሚል እምነት የለኝም። ሌላ ጊዜ በተለይ ከኮሌጅ ኦፍ ሎ ኤንድ ጋቨርናንስ፣ ከኮሌጅ ኦፍ ሶሻል ሳይንስ ኤንድ ላንጉጅ ሌላ መድረኮች ፈጥረን ጠለቅ ባለ ሁኔታ ከኛ ጋር ኮላቦሬሽን ይቀጥላል የሚል እምነት አለን አይደል? ስለዚህ የዛሬው ፕሮግራማችን አጭር ነው የሚሆነው፣ ግን ለቀጣይ በደንብ አቅደን በተለይ ባሉን የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ተማሪዎች ሱፐርቫይዝ በማድረግም ሊሆን ይችላል፣ የምርምር ጽሁፎችን በማገዝ እዛ አስተዋጽኦ አድርጋለሁ ብሎኛል። ይሄ ይቀጥላል። ስለዚህ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ ዩኒቨርሲቲያችን። መልካም ውይይት እንዲሆንልን ደግሞ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ እንደምሰማው መቀሌ በሩ ስለተዘጋ ሰው መሄድ አይቻልም ነበር፣ ግን በመምጣት በዛሬ በጣም ደስ ይለኛል። የመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት። ስለዚህ ስለ እድሉ እጅግ አመሰግናለሁ። እንደተባለውም ደግሞ የመጀመሪያ ሳይሆን የመጨረሻ ሳይሆን የመጀመሪያ ነው። በሌሎች ነገር እንደምንገናኝ ተስፋ አለኝ። እንደ ማታ እንደ ሌሊት መቆየት እንደዚህ የሚቻል ከሆነ ወደዚህም እንደ አንዳንድ ነገር ይፈለግልኝ ጥሩ ነው። እንደሱ እያሰብኩኝ ነው። እንደተባለው እንግዲህ የአካዳሚ ጉዳይ ስለሆነ በእንግሊዝኛ እናገራለሁኝ። ከዛ በኋላ ጥያቄዎችን ከኢትዮጵያ ቋንቋዎች በፈለጋችሁ ብትጠይቁኝ ከዋና ዋናዎቹ ማለት ነው በዛ ለመመለስ እሞክራለሁ፣ ግን አሁን በእንግሊዝኛ እናገራለሁ። The topic of my presentation is Must Ethiopia's multinational federation fail to save a unitary state የሚል ነው። I start with the political context, and we all know that Ethiopia is in the midst of a political transformation, a transition from authoritarian rule to democratic governance. At this point in time in the country's history, it looks like the rule of violence has ended, the day of the dictator is over, and a democratically elected government is in the offing. Within this promising context, there is a collective anxiety that this transition has become yet another false start to democracy. Even more worrisome is the incessant specter of intercommunal conflict and an eventual state breakup. There is ample reason for anxiety. Since the transition began in earnest in December 2017, there has been a surge in violence taking the form of inter-ethnic conflict. Skirmishes have occurred at flashpoints where regional state borders meet, notably the regional states adjacent to the state of Oromia. There have been disturbing political violence in the Amhara regional state,
mainly to displace minorities from the region and dislodge moderates from power. Ethiopia today has an unenviable record or distinction of being a country with the highest number of internally displaced persons in the world. There is virtually no area of the country where the military, the national military or the national defense forces of Ethiopia are not in deployment to restore peace and maintain stability. What's the cause for this? Many observers argue the reason for the surge in violence in Ethiopia is the multinational federal arrangement, which grants ethno-national groups self-governing rights within sovereign regional states. The political discourse in Ethiopia is now saturated with condemnation and denunciations of the multinational arrangement as a cause for communal conflict and as a likely reason for potential breakup of the state. It is indeed clear that federalism provides opportunities for secessionists in territorially defined co-sovereign ethnic-based units that unitary states do not. However, properly implemented and sustainably nurtured, multinational federations can succeed under certain conditions. In Ethiopia's case, a unitary state with federal units carved out based on geographic features is not an option for this country at this point in time because it does not address the long-standing political question in this country, the question of nationalities. The realistic and available institutional choice is a democratic multinational state or no democracy at all. That's what I see from this vantage point, that we either as a country have as an institutional choice of governance a multinational democracy or no democracy at all. That's the option. So in this lecture, I will try to address 3 points. I posit that multinational federations are no more prone to collapse or conflict than a unitary state. Second, I demonstrate that the case against multinational federalism is based on misleading comparisons with failed experiments of multinational democracy federation elsewhere. And third, I outline the conditions that facilitate a successful multinational federation claiming a more balanced and nuanced account of the durability of multinational federations than positions associated with either the fiercest critics of multinational democracy or federation or its fervent supporters. So here is my first point, the case against multinational federalism. In the last half century, federations that are commonly described as multinational or plurinational by their friends and ethno-federal by their critics have broken down or have failed to remain democratic throughout the world, the post-communist world, and throughout the post-colonial world. The federations of the Soviet Union, Yugoslavia, and Czechoslovakia disintegrated during their respective transitions to democracy. All of these states in the former communist bloc of Eastern Europe, the federated state experienced the most violent transition and eventual breakup irretrievably. In sub-Saharan Africa, the Nigerian Federation was prevented from breakup only after a secessionist conflict that caused about 1 million deaths was successfully suppressed. The Mali Federation and the Ethiopian Federation with Eritrea broke up because of the force of political centralization. The Cameroon Federation experienced forced unitarism after a good federal beginning. In Asia, there have been federative failures in Burma, in Pakistan, with Bangladesh that is, and in the Union of Malay, which ended in the secession or expulsion of Singapore. There is no question that multinational federalism provides a territorially defined and concentrated nationality or ethnicity with political and bureaucratic resources to launch a bid for
independence. Multinational federations do implicitly suggest the principle that accommodated groups represent peoples who might be entitled to the right of self-determination under international law. It is far more likely that the international community would recognize a bid for independence from a federal unit rather than from a community that lacks that unit. All of the breakaway federal units in the Soviet Union, Yugoslavia, and Czechoslovakia are now recognized as independent states without any controversy, whereas breakaway regions like the Basques, Kosovars, and the Somaliland Republic are not recognized. So the point is that a unit that was a multinational federation is more likely to receive international recognition than a state that is a breakaway from a unitary state. That is a fact. However, possessing the capacity, and this is an important point, possessing the capacity needed for separation does not necessarily translate to a willingness to mount a bid for separation. There is no evidence that multinational federations are any more susceptible to secession than a unitary state. It hasn't happened. For that matter, unitary systems are not immune to the challenge of violent secessionist movement, even though only a few succeeded in engineering successful separation. So, in John Irk's words, federalism has features, that is, multinational federalism, has features that are both secession-inducing and secession-preventing. And that brings me to my second point, that is assessing the track record of multinational federations. Under scrutiny, the case against multinational federalism is by no means as compelling as its supporters think. Here I'd like to challenge three major charges leveled against multinational federation because of their relevance to the Ethiopian case. The first and most obvious weakness in the case against multinational federations is that the major federal failures were, to a significant extent, happened to sham federations or pseudo-federations to real democratic multinational federations. This is true of the Soviet Union, Yugoslavia, Nigeria, and the Cameroons. In several cases, the failed federations were forced together and neither self-rule or shared rule was exercised after the adoption of the federal arrangement. The constitutional division of powers and the rule of law were often ignored in practice. In short, the federations were, these multinational federations that I cited, were undemocratic and unitary states under federal guise. So the reason that they failed is not because they were federations, it's because of the centralizing tendencies in those federations. The second is the wrong historical causation, the second case that I want to refute. The second flawed case against multinational federalism is that the critics get the historical causation narrative of breaking up wrong. It is arguably not multinational federations that caused instability and breakup, but attempts to unitarize the federations. To an important extent, secession and violence in a territory of many failed federations followed directly from attempts by certain groups to centralize these federations or move away from the spirit of multinational federations. Yugoslavia's breakup followed successive Serbian-dominated moves against the autonomy of Yugoslavia's other republics. The Soviet Union disintegration occurred in 1991 after an abortive hardline communist coup against to repudiate Gorbachev's acceptance of genuine federal self-government. In fact, one can argue that federal constitutions with procedural and negotiable secession rules might have avoided violence and might have even prevented secession. There was no violence in Czechoslovakia because mutual secession was agreed upon. The important point that I want to emphasize here is that the federation, such as Ethiopia, in my view, has actually succeeded from engendering breakup precisely because
precisely because it's a federation of the willing rather than federation forced together. The third point that I want to refuse is that contrary to the contention that multinational federalism is inherently conflict-inducing, collapse in many cases were caused by insufficient implementation of multinational federal principles. In many cases, post-communist violence resulted from incongruence between federal units and ethnic boundaries. Slovenia's secession from Yugoslavia was relatively peaceful because it was ethnically homogeneous. The velvet divorce in Czechoslovakia was facilitated because there were few Czechs in Slovakia and few Slovaks in the Czech lands. War started in Croatia in 1991 largely because Croatia had a significant Serb population that wanted to stay in Yugoslavia. And it spread to Bosnia because of the republic had Croats and Serbs who also wanted to link to be preserved with their ethnic kin in Serbia. These groups were aided and abetted by Serbia and Croatia respectively. So for us, the lesson to be drawn from these examples should be clear. It's not wise to tinker with a multinational federation or to try to re-centralize power to please unitarists. It creates a backlash from federalists. That's the case in Ethiopia. About 70-75% of the ethno-federal or ethno-multinational groups favor federalists. Very few support unitarism. So to try to re-centralize or unitarize is going to create a backlash from the federalists. So it is not a wise thing to tinker with it. So now let me turn to my third point. The conditions that actually help the success of multinational federations. Refute on the one side, challenge the charges that are made or leveled against multinational federations. But what are the conditions under which multinational federations succeed? So explaining success. Most of the conditions that facilitate but do not guarantee successful multinational federations are implicitly mentioned in the preceding discussions. In the interest of time, I will only highlight them here. Now, the first condition is that democratic multinational federations are more likely to be successful than pseudo or undemocratic federations. We all know that democratic multinational federation functions. It allows the representative of its respective national communities to engage in dialogue and open bargaining about their interests, grievances, and aspirations. Democratic multinational federalism precludes the systematic transgression of individual and group rights, recognizes constitutional division of powers, and supports legal powers that approach that of impartial umpires. There is not yet an example of an established democratic multinational federation that failed or is failing. If we go the way of the flawed communist or the post-colonial federations that I mentioned earlier, we will indeed fail as a country. If we focus on democratization, we will not automatically become a Canadian federation. We don't become Switzerland. We're not going to become India, but we will be able to go a long way in creating a prosperous, democratic, multinational, federal Ethiopia. So, the issue is about democratization rather than federalization. The second is, voluntary multinational federations are more likely to endure under democratic conditions than those that are coercively put together. Federations that are consensually established as a result of elite bargaining, whether of the holding together or the coming together variety, are more likely to be considered as legitimate by their citizens and more likely to survive than the forcing together federations. A foundational act of cooperation is also more likely than one that is based on coercion
to promote traditions of accommodation. Most of the failed federations, on the other hand, were put together without the consent of the relevant nationalities within the federations. The Ethiopian Federation was constructed to respond to one of the long-standing questions that have roiled up Ethiopian politics for the last half-century, the question of nationalities. To respond to this question, the country adopted the 1995 Ethiopian Constitution, which established the multinational federation that's now up for contention. The Constitution, and I just want to make this point, emphasize this point because we're in the College of Law and Governance. So the Constitution, the 1995 Constitution, juridically extinguished Ethiopia as a single sovereign entity and replaced it by 9 sovereign entities united into one state, federal state. This makes the Ethiopian state a federation of the willing, not a state of empire builders and conquered subjects. In this sense, the Ethiopian federal system, in my view, is coming together federalism than holding together federalism to preserve the unitary polity. If it had been implemented as designed, the multinational federation we now have would have addressed the historical injustice of the past and the current grievances as they exist today. So the third point, the condition under which they succeed. Multinational federations without a dominant group, if they are to survive as democratic entities, must develop consociational practices that protect the interests of all the encompassed national and ethnic communities with the capacity to break away. The existence of consociational practices will not in themselves assure the stabilization of a multinational democratic federation, but they can increase its survival prospects. Put plainly, federalism is about shared rule and self-rule, and the relevant constituent entities and peoples are likely to want a federal government that represents them, that is inclusive and indeed consociational. National minorities excluded from the federal government will have a reduced stake in the federation, and the federal government will be less inclined to promote their interests. It is not surprising that all of the durably democratic multinational federations have practiced consociational forms of democracy within a federal government. Such arrangements involve 4 features: cross-community executive power sharing, proportional representation of groups throughout the state sector, ethnic autonomy in culture, especially in religion and language, and formal or informal minority veto rights. Consociational practices within the federal government are relatively undisputed in the case of Canada, Switzerland, and Belgium, and these are the so far successful multinational federations. So, in conclusion, critics of multinational federalism are clear about what they do not like and why. The use of multinational federalism as an institutional means of managing ethnic problems is an imprudent institutional choice that hardens and deepens ethnic divisions and all but guarantees secession and state collapse, they maintain. They are less clear about their favored workable alternatives that are both feasible to implement and that would plausibly succeed where multinational federalism has failed. If there are no plausible alternatives to multinational federalism, then the argument that multinational federalism is a poor institutional choice to accommodate diversity and prevent conflict is just an academic debate that does not comport with Ethiopia's reality. So in the absence of a workable alternative to the multinational federation that we have only a multinational federal arrangement as a more appropriate institutional choice to respond to conflicts effectively and to keep the country together. But it has to be democratic in practice. I hope I've made my case for why Ethiopia's multinational federalism must not be allowed to fail to prop up a unitary state. Thank you.
the building of the multinational state. So they have brought good lessons from other failed international federations. But what does Ethiopia learn from this? Is there room that Ethiopia could be saved? Now the four parties, the front, EPRDF, for me is technically and legally dead. There is no more EPRDF. And under which conditions could the multinational federations succeed? Who are the actors to take that up? Is there any credible elite to pursue the formation of a multicultural state in Ethiopia? Or do you argue that, some argue, the Ethiopian state is still an empire state and it has to fall. So the empire state has to fall and regions or states or nations, nationalities and people should look for their mother state instead of struggling, wrestling with the old empire state. So some argue that the empire state must fall and a new state must be formed. Either Tigrai will be a new state or Oromia will be a new state. Do you think, is there anything that the multinational state would succeed in the conditions that we are in around Ethiopia? Second, the political atmosphere in Ethiopia is too hot and everyone is taking to the extremes. As you know, the American state was formed by the compromise between the big states and small states having equal representation in the Senate. And the Ethiopian states some are close to how many millions, like 40 or 30 millions, I have not looked into data. Some are as good as 300,000. So how is it possible to balance the big states and small states so as to prevent what we call Mediterranean drift? Because democracy, what kind of democracy are you also proposing? Are you also proposing a majoritarian kind of democracy whereby the majority would be leading the country, so you have also provide a veto right, which is good. And my recommendation to shorten the comment is the Ethiopian federal state could be saved only if, as you have suggested, a consensual, close to consensual, empowering, giving more veto powers to constituent entities, including a veto power on foreign agreements. For example, the Tigray state should have some say on the border issue. I know foreign relations is a federal matter, but the federal government can use its foreign powers in order to subjugate regions. That's why there must be more veto powers. Secondly, what is your take on the Constitution? What is your take on the Constitution? Should it be renegotiated? If it is to be renegotiated, what conditions should be there? What should be out? I'm saying that in case there is constitutional amendment, what type of provisions should there be amended so as to prevent the failure of the state? Because if we have an agreement in the Constitution, ultimately there will be breakaway. Some would say, okay, we are not okay with the unitary state, or some would say, we are not okay with the presidential state because there is presidentialism trend in the incumbent government. So ultimately, under what conditions should the multinational federation succeed in Ethiopia, given the conditions that the political elites are not in a compromise, everyone is taking the extremists, and there are decentralizing forces, and now power is in the hands of the few, what I call the elite. Some of them are in the, I wouldn't say ODP is, or Oromo Democratic Party is fully in the power. Some few elites are powers or forces are in the palace. Can they lead this transition successfully, or are you advocating for a transitional government so that the transitional government would take up that compromise and ultimately it would sustain the multinational federations? Thank you very much. Listen to Ethiopian intellectuals these days that this is a taboo to talk about such questions existed in the past and they still are haunting us. So I really am glad I came to listen to your lecture. I have followed you some time. Just to put in perspective what I'm trying to say, I'm a retired ambassador, and the facilitator earlier kind of introduced me as a professor. I wish I was. These days, a profession like mine is not much desired. A government that you serve day in, day out, a state, it is a security apparatus are sometimes categorized as terrorist. It is civil servants are ashamed, and those that represented
brutal governments like Mengistu are honored and prized. That's why I said, even though I don't regret that I served my country, it is better to have in a campus where you have, you're not yet categorized. Having said this, I have one question from what you said. I have read some and listened to some Ethiopian intellectuals' discourse that the coming of this federation has no precedent, and it has contributed to its what they call failure. And they equate this with the United States, where 13 autonomous sovereign states existed before, and they willingly agreed to create the United States Federation. They argue, whereas in the case of Ethiopia, they existed as one, and this monster thinking of national issue espoused by TPLF and then later on by PRDF kind of imposed upon them to tell them that they cannot exist as such. I would like to hear from you if in fact this holds any water, that unless the states were sovereign before, they cannot come to a federation, and if in fact it is the problem that we have now. My second question is regarding the current state of affairs. As you know, Professor, the prima facie, the number one reason for a government to exist is to protect its citizens from each other, from its own, from the government, and also from sovereign. Some argue that Ethiopia is almost failing or a failed state, which I disagree. I see it is a timid state, to say the least. It is a confused state because the Ethiopian state's apparatus is still intact. One can argue about the willingness of its leadership, but it is not a failed state. It is a very strong state. Otherwise, it will defeat the purpose that if a federal state is not dealing with its own law, that it is a failed state. Do you agree that this government is a timid state, a confused state, or shall we find something, a new terminology in the discourse of political science? I was in Israel and I watched a member of parliament addressing to his constituency everywhere they go what they wanted to hear, which looks like what our government is doing. And I asked a friend of mine, a professor, he's also well-known historian in Ethiopia, is this a democracy? And he said there was what do you call it, the Israeli, the Jew priest, rabbi. And husband and wife has quarreled. The husband has gone and told the rabbi that his wife is so terrible, he cannot continue with her. She is this and that. And the rabbi said, I know, you are right. And then the wife came to the rabbi and she told him the same thing, and he told her, yes, your husband is terrible. I don't know how you live with him. His wife was in the kitchen and she told him, Rabbi, how can you tell the wife and the husband that they are both right? He told his wife, oh, you are also right, that I shouldn't have said that. To me, in Ethiopia, when a government says those that are perpetrators are also right, sometimes because it is a change, and then those who argue that the rule of law is not being followed to the street, and then the government says yes, but we have to give them a chance. Do you think we can afford to go like this for such a long time? Or is it the case of the rabbi, where you have to tell everybody what they wanted to hear? I thank you. ስለዚህ ሁለት ምክንያት አላቸው ለመውደቃቸው ይላል። አንደኛ ከዩኒቨርሲቲ ስቴት ይዘውት የሚመጣው ጣጣ ነው ይላል። ዩኒቨርሲቲ ስቴት ፌይል አድርጎ ፌይል በሚያደርግበት ደግሞ እዛ ውስጥ የተፈጠረው ጦስ ተከትሎ ይመጣና
ለመልቲናሽናል ፌዴሬሽን ደግሞ ለመውደቅ አንደኛ ምክንያት ይሆናል። ሁለተኛ ይላል መልቲናሽናል ፌዴሬሽን ላስት ሪዞርት የትኛውም ሀገር ሲመጣ ሞክሮ የመጨረሻ አማራጭ ብለው ይዞት የሚመጡ። ስለዚህ የትኛውም ስርዓት ላይ የወደቀ ሀገር የትኛውም ስርዓት ሰስቴን ማድረግ ያልቻለ ሀገር መልቲናሽናል ፌዴሬሽን ላይ ቢወድቅ ዋት ኢዝ ሮንግ? ምክንያቱም ይሄን ሀገር መሆን አይችልም። መጀመሪያ በብዙ ተሞክሯል፣ አልሆነም። ስለዚህ መልቲናሽናል ፌዴሬሽን ከወደቀ ስለዚህ አይሆንም እንደሌሎቹ ወድቀዋል ነው የምንለው እንጂ ለምንድን ነው ለብቻው ጀጅ የምናደርገው ብሎ ይጽፋል። እና ካነሳው ሀሳቦች በጣም የሚስማማ ሆነ አግኝቼዋለሁ። ምክንያቱም መልቲናሽናል ፌዴሬሽን በራሱ ለብቻው ጀጅ ማድረግ አንደኛው በጣም ስህተት ነው። ኢትዮጵያ ለምሳሌ መልቲናሽናል ፌዴሬሽን አሁን ያለበትን ሁኔታ ካየ ነው በእርግጥ እኔ የምስማማው የመልቲናሽናል ፌዴሬሽኑ የዲዛይኑ ችግር ነው አይደለም ብዬ ነው የምስማማው። አሁን ያሉ ችግሮች ፖለቲካል ናቸው፣ ብዙዎች ፖለቲካል ናቸው። ስለዚህ ብላክሜል ማድረግም ይፈልጋል የፌዴራል ስርዓቱ። ስለዚህ ይሄን ኦፖርቹኒቲ መጠቀም የሚፈልግ ኃይል ደግሞ አለ ኦብቪየስሊ። ይሄ ደግሞ ምን አድቫንቴጅ አለው? የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ አፐር ሃንድ አለ። ሚዲያ ፕሮፓጋንዳው ብላክሜል ለማድረግ ናሽናል ኢንተርናሽናሊ በደንብ ይጠቀምበታል። ስለዚህ ሌላው ሀሳብ እየተሰማ አይደለም። ሌላ ሀሳብ ባልተሰማበት ደግሞ የሚሰማውን ሀሳብ ትክክል ነው ብሎ በተደጋግሞ በተነገረ ቁጥር እውነት ነው ብሎ የሚወስደው ማህበረሰብ በጣም ብዙ ነው። ነገር ግን ይሄ የኢትዮጵያ መልቲናሽናል ፌዴሬሽን የፌዴሬሽን ችግር አለ ቢባልም እንኳን ለብቻው የሚታይ አይደለም። ከዛ በፊት በነበረው ስርዓት የመጡ ችግሮችም አንድ ላይ መታየት አለባቸው ራሳዊ ባለመሆኑ በዋናነት ይሄ እንደተጠበቀው ነው። ወደ ስፔሲፊክ ጥያቄ ሲመጣ አሁን በኢትዮጵያ ያለው ዲስኮርስ አጠቃላይ ናሬሽኑ ትርክቱ እየተሰራ ያለው የፌዴራል ስርዓቱ አደገኛ እንደሆነ አገሪቱ በፌዴራል ስርዓቱ መቀጠል እንደማትችል ምናምን በደንብ ያሰምርና የሚፈልገው ይሄ ፌዴራል ስርዓት መፍረስ አለበት የሚል ግን ወዴት ይመጣልሃል? ቴሪቶሪያል ፌዴራሊዝም ነው ለኢትዮጵያ አማራጭ የሚሆነው ይላል። በአንተ እሳቤ ቴሪቶሪያል ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ ምን ማለት ነው? Is it different from unitary state in actual terms? ሁለተኛ ጥያቄ ዩኒተሪ ኢንክላይኔሽኑ አሁን ያለው ዩኒተሪ ኢንክላይኔሽኑ አክቹዋሊ ያለው በማህበረሰብ ቁጥር ሲታይ ትንሽ ሆኖ ግን ባለው የሚዲያ የቢሮክራሲ አፐር ሃንድ ተሰሚነቱ ትልቅ ነው በሀገርም ከሀገር ውጭ። አሁን in this challenge within the existence of this challenge የፌዴራል ስርዓቱ ከዚህ ወጥቶ አሸናፊ ሆኖ የፌዴራል ስርዓቱ ሳስቴን ማድረግ የሚቻለው በምንድን ነው? የሚዲያው ያለውን የዛኛው ያለውን ከፍተኛ እንትን ማለት ድጋፍ ሚዲያ ሲባል በብዙ ሚኒስትሪ ሚዲያው ሶሻል ሚዲያው እና የተለያዩ ይሄ በአርት የሚገለጹ በድራማ እንበለው በተለያዩ በአገሪቱ ያለ ይሄ ዩኒተሪ ስቴቱ የሚያሳንስ የሚያቆሽሽ እና ይሄን ለአገሪቱ ጦስ እንደሆነ የሚያሳይ ይሄ ደግሞ ናሬሽኑ በጣም መሬት እየወረደ ነው። ስለዚህ ይሄን ባለበት ሁኔታ ይሄ ፌዴራል ስርዓት አሸናፊ ሆኖ የሚወጣበት በምን መሳሪያ ይሆናል የሚል ሁለተኛ ጥያቄ ነው። ሶስተኛ ጥያቄ የ2012 ምርጫ ጋር ተያይዞ አሁን የፌዴራል ስርዓቱ ለኢትዮጵያ አማራጭ የሌለው አማራጭ ነው ስንል ያው በዋናነት ህገ መንግስቱ መከበር አለበት። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ሳስቴን መደረግ አለበት። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መቀየር ሲያስፈልግ ደግሞ ህገ መንግስታዊ በሆነ ስርዓት ሊቀየር ይገባል የሚል አንደርስታንዲንግ በውስጡ አለ ብዬ አስባለሁ። ከዚህ አንፃር 2012 የሚደረገው ምርጫ አሁን እሱን ንትርክ ላይ ወድቋል። በአንድ በኩል ምርጫው አይደረግ የሚል አለ። ምክንያቱም ይሄ ለዚህ መነሻ የሚያነሳው ደግሞ አሁን አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ያነሳልሃል። በሌላ በኩል ደግሞ ምርጫው መደረግ አለበት። ምርጫው ካልተደረገ የፌዴራላዊ ስርዓቱ የህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ውስጥ ይወድቃል የሚል ሁለት ንትርክ አለ። እነዚህ የየራሳቸው ካልኩሌሽን የየራሳቸው እሳቤ አላቸው። ምርጫው አይደረግ
ሲባል in actual terms ይሄን ያለው አሁን ያለው ባገሪቱ ያለው ሁኔታ እየተሻሻለ እየሄደ ነውና ጊዜ ብንሰጠው ተወሰነ 6 ወር 1 አመት ቢጨመር ሁኔታው ይሻሻላል ከሚል ሐሳብ አይደለም። ምርጫው ከተራዘመ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ትተን ወደ ትራንዚሽን ሌላ ትራንዚሽን እንገባለን። ስለዚህ ሌላ አዲስ ህገ መንግስት የማርቀቅ እና የማጽደቅ ስርዓት እንሄዳለን ከሚል ሐሳብ የሚነሳ ነው የሚመስለው። ከዚህ አንፃር ያንተ አቋም ለኢትዮጵያ መጻኢ እድል 2012 ምርጫ ቢደረግ ነው የፌደራል ስርዓቱ ሰስቴን የሚደረገው ቀጣይነት የሚኖረው ወይስ ያን ምርጫ ባይደረግ ነው የሚል ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁ። ያነሳው ጥሩ ነገር ማልቲናሽናል ፌዴሬሽንስ ዲሞክራሲ ካልሆኑ ፌል ያደርጋሉ የሚል ነው። በጣም ጥሩ ነው። ይሄ በዲሞክራሲ ካልሆነ በየትኛውም ሀገር በየትኛውም ስርዓት በየትኛውም ሲስተም በዩኒታሪም በፌዴራሊዝም ፌል ያደርጋል። ስለዚህ ዲሞክራሲ ነው ዋናው ነገር። ስለዚህ ማልቲናሽናሊዝም ከፌዴራሊዝም ጋር ማገናኘቱ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም በዩኒታሪም ቢሆን እነዚህ መብቶች ሊረገጡ አይገባም። በቃ ዲሞክራሲ ያስፈልጋል። በዩኒታሪም አንድ ስርዓት ዩኒታሪ እንኳን ቢለኝ ከፈለግ ዩኒታሪ ይሁን ግን መብቴ ነው በቋንቋዬ በሃይማኖቴ በምንም እንዲከበርልኝ መብቴ እንዲከበርልኝ መጠየቅ እችላለሁ። ስለዚህ በየትኛውም ስርዓት ዲሞክራሲ ቅድመ ሁኔታ ነው፣ በዩኒታሪም በፌዴራሊዝም ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ማልቲናሽናሊዝም ከፌዴራሊዝም ከሌለ ልክ የቋንቋ የምናምን የብሔር መብት እንደሌለ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም። ፌዴራሊዝም ከተስማማን መልካም ነው፣ ስምምነት ነው፣ የስምምነት ጉዳይ ነው። ህዝብ ከተስማማ ፌዴራሊዝም ይሆናል። ከፌዴራሊዝም ጋር ችግር የለብኝም። የፌዴራሊዝም ደጋፊ ነኝ። ግን ፌዴራሊዝም የሚከበረው ፌዴራሊዝም ስትሆን ይሄን ይከበርልሃል፣ ዩኒታሪ ከሆነ ግን አይከበርም የሚል ነገር ግን አልቀበልም። በሁሉም ዲሞክራሲ ቅድመ ሁኔታ ነው በየትኛውም እንትን እና አብዛኛው ስለ የዲሞክራሲ ጥቅም ስናወራም የዲሞክራሲ ጉዳይ ነው እያነሳን ያለው። ስለዚህ ዲሞክራሲ ካለ በየትኛውም እንትን የሚከበሩ መብቶች አሉ። አንድ ሁለት ብዙ ጊዜ እንትን ያልከው ነገር አለ የዩኒታሪ ቴንደንሲ ያላቸው ኃይሎችና ከፌዴራሊስት ኃይሎች ባክላሽ ያደርጋል ያልከው ነገር አንደኛ የፌዴራል መንግስት አንድ የፌዴራል ባለስልጣን ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆን ይችላል ወይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሆን ይችላል በያዘው ስልጣን መሰረት ነው የሚያገለግለው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆነ የኢትዮጵያ ነው፣ ሁሉም የኢትዮጵያ የራሱ ነው። ስለዚህ ሁሉም በኢትዮጵያ ያለ አካል በእኩል አይን የማየት ግዴታ አለበት። የአንድ ወረዳ አስተዳዳሪ ከሆነ የዛ ወረዳ ሪስፖንሲብል ነው፣ የዛ ወረዳ ማስቀደም ይችላል። እና ብዙ ጊዜ የፌዴራል ባለስልጣናት ሲሆኑ እና ለሁሉም የኢትዮጵያ አካል ይመለከተኛል ብለው ከሰሩ ለምንድን ነው ዩኒታሪ ቴንደንሲ የሚባለው? ፌዴራሊዝም ማለት እኮ መለያየት ብቻ አይደለም፣ ወደ አንድነት የሚያመጣም ነው። የአሜሪካ እኮ ፌዴራሊዝም ነው። ፌዴራሊዝም ማለት ግን ፕሬዝዳንቶች ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሮች ይበትናሉ ማለት አይደለም፣ ወደ አንድ ያመጣሉ እንጂ። ስለዚህ የሁሉም አይዶል ሆኖ መስራት ስችሉ አሁን እየተሰራ አይደለም ወደ ማለት አልገባ። ግን ለምሳሌ በቀጣይ ጠቅላይ ሚኒስትር ብትሆን ራስ ፕሮፌሰር የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ብትሆን አፋርም ትግራይም አማራም ኦሮሞም ሁሉም በእኩል አይን ማየት መቻል ግዴታ ነው። በቃ ግዴታ ነው። የሁሉም ነው። የሁሉም ለሁሉም በእኩል አይን አይደለም ለሁሉም መቆም ስትጀምር አንዳንድ ሰዎች ምን ሊሉ ይችላሉ? ዩኒታሪ ቴንደንሲ ኦሮሞ ፈረስ ለምን አይልም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ማለት ነው ልትባል ትችላለህ። ግን እነዚህ ዩኒታሪ ቴንደንሲ የሚባሉ ነገሮች ግልጽ አይደሉም። ምክንያቱም የአንድ ወረዳ አንድ ወረዳ ፈረስ ሊል ነው። እሺ እየጨረስኩ ነው። አንድ የመጨረሻ እንትን የምጠይቀ አንድ እነዚህ የዩኒታሪ ኃይሎች የሚባሉ አህዳዊ ኃይሎች የሚባሉ እኔ እስካሁን አጋጥሞ ያያቁ ንገረኝና እንደ እገሌ በግልጽ ዩኒታሪ እንከተላለን ብለው ይናገራሉ ብለህ በለኝና ላግዝ ከጎንህ ልቁም። ፌዴራሊዝም ነው የሚያስፈልገን ብዬ ልበል። ግን ፌዴራሊዝም ነው የሚያስፈልገን ስትል
ልክ ፌዴራሊዝም አያስፈልገንም የሚል ኃይል እንዳለ ተደርጎ ለምንድን ነው የሚወሰደው? የኢትዮጵያ ታሪክን ካየነው የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ሁልጊዜም ከሰሜን ወደ ደቡብ ይሄድ ነበረ ነው። ከአክሱም ወደ ላሊበላ፣ ከጎንደር ከአንኮበር አዲስ አበባ ሄደዋል በማለት ነው የተናገርኩት። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ይሄ the center of power and prosperity በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለምም እንደዚሁ ነበር አይደለም? በኦቶመን ጊዜ ኢስት ሜዲትሬኒያን ነበረ። ከዛ ወደ ኖርዘርን ዩሮፕ ሄደ። ከዛ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ወደ ኖርት አሜሪካ ሄደ። አሁን ደግሞ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎችና የረጅም ጊዜ ሎንግ ዱሬ ታሪክ የሚያዩ ሰዎች እንደሚሉት የፓወር እና የፕሮስፐሪቲ ማዕከል ከአሜሪካም ሄዷል፣ ወደ ሳውዝ ኢስት ኤዥያ ሄዷል የሚል ነው። በዛ ላይ በመመስረት የኢትዮጵያም ሴንተር ኦፍ ፓወር ኤንድ ፕሮስፐሪቲ ወደ ደቡብ ሄዷል። ባለፈው ጊዜ ደግሞ የተደረገው ስልጣን ያንን ነገር በጣም ስሜንት አድርጎታል። ስለዚህ ኩሽቲክ የሆኑ ሰዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የራሳቸውን አላንስ ያድርጉ ብዬ ተናግሬያለሁ። ያን ማለት ደግሞ ይሄ ኩሽቲክ ነኝ እንደምለው ኢትዮጵያ አንድ አይነት ሀገር የምትሆን ከሆነ መሀል ላይ ያለው ጠንከር ማለት እና ለዛ መስራት አለበት። በመካከል ላይ ያለው ኦሮሞ ነው። በጂኦግራፊ በሂስትሪ በምን ማዕከል ነው ያለው? ማዕከል ላይ ስላለ ከኤርትራ እንኳን ጀምሮ ኩሽቲክ ህዝቦች አሉ። አፋር፣ ሶማሌ፣ ሲዳማ፣ ወላይታ ያለ ስለሚዞር እንደዚህ በእጃ ስለሚዞር ኦሮሞ በዛ ላይ የተሻለ ስራ መስራት አለበት። እነዚህን ኩሽቲክ የሚሉትን ሰብስበው የኢትዮጵያ ማዕከል በታሪክም ማዕከል ነው የምለው፣ በጂኦግራፊም ማዕከል ላይ ነው ያለው ነው የምለው፣ በኢኮኖሚም ማዕከል ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የተሻለ ስራ መስራት አለበት እና የሚቀርበው ነገር ያ ማድረግ ያለበት እኔ የለሁበትም እኔ ያልነበርኩበትም የሚለው ነገር ሳይሆን የዛም ማዕከል ነው በሚል ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ነው። በዛ ላይ የተመሰረተ ነው። እሱ ማዕከሉ መጠንከር አለበት። እዛ ላይ ከሰራኸው ጠንከር ያለ ማዕከል ይሆናል። ዳር ላይ ከሚሆነ ቅድም አንድ ጠቀሰው አላውቅም፣ ማርካክስ የሚጠቅሰው አንድ ነገር አለ። ይሄ ሎውላንድ ፔሪፈሪ እና ሃይላንድ ፔሪፈሪ የሚባል ነገር አለ። በዛ ላይ ኦሮሞ የሃይላንድ ፔሪፈሪ ነው። ኢኮኖሚካሊ ኢንቴግሬትድ ነው፣ ፖለቲካሊ ግን ማርጂናላይዝድ ነው። አሁን ግን ያንን ይዞ የተሻለ ስራ ለመስራት ማዕከል ለመሆን ይሄንን ስራ መስራት አለበት ነው። ይሄንን አሁንም ደግሜ እላለሁኝ እንደዛ መሆን ጥሩ ነው ብዬ ስለማምን። ሁለተኛው ጥያቄ ከዛው የመጣው ኢትዮጵያ ልትቆይ ትችላለች ወይ ካን ኢትዮጵያ ቢ ሴቭድ የሚለው ስለ ፖለቲካ ጥያቄ ተነስቷል። አሁን ዋናው ነገር ያለንበት ሁኔታ ነው። ያለንበት ሁኔታ አምባገነን ስርዓት ነበረ፣ ወደ ዲሞክራሲ እየሄድን ነው። ስለዚህ ሽግግር ላይ ነን ማለት ነው። የሽግግር ጊዜ ላይ ነው ያለነው። የሽግግር ጊዜ ላይ ስላለን መደረግ የሚገባቸው ነገሮች ነበሩ፣ መደረግ የማይገባቸው ነገሮች ነበሩ። እነዚህ ተደርገዋል። በተለይ ለኔ ስትራቴጂክ ሚስቴክስ ናቸው ወይም ስትራቴጂክ ስህተቶች ናቸው የምላቸው ነገሮች አሉ። ታክቲካል ደግሞ የሆኑ ኤረርስ ብዙ ተደርገዋል። ለዚህ ነው አሁን እዚህ ላይ ያለነው። እዛ ውስጥ ገብቼ ብዙ ጊዜ ለመፍጀት አልፈልግም፣ ግን የሚስማኔጅመንት ኦፍ ትራንዚሽን ነው ያለንበት ችግር በፖለቲካ ደረጃ። አሁን ብዙ ዝርዝር ውስጥ መሄድ ይቻላል አይደለም? በዛ አቅጣጫ ምን ነው ሚስማኔጅመንት የሚባለው? እዛ ውስጥ ሳልገባ በሽግግር ጊዜ ውስጥ ባለንበት በጣም ፍሉድ በሆነ ባለንበት ጊዜ ውስጥ ሰርቲንቲ ማጣት፣ ሽግግር ጊዜ ውስጥ ሰርቲንቲ ማጣት ችግር ይፈጥራል። በፊዚክስ የሚሉት አለ ኔቸር አብሆርስ አንሰርቲንቲ። ፖለቲካም እንደዚሁ ነው። የምትሄድበት እርምጃዎቹ በሙሉ ካልተገለጹ የፖለቲካ ኃይሎቹ በሙሉ ነገ አንድ አዲስ ነገር ሲፈጠር ለኔ ምን ቦታ አለ ብለው መንቀሳቀስ ስለሚጀምሩ ያለ ምንም ህግ መንቀሳቀስ ስለሚጀምሩ መጋጨት ይጀምራሉ። በፖለቲካው ላይ እንደዛ ብዬ ልጠቅልለው የሽግግር ጊዜ ውስጥ ነው ያለነው። የሽግግር ጊዜ መሆኑን ካለመረዳትና ለሽግግር ጊዜ የሚያስፈልገውን ፕሮግራም አለማድረግ
ለዚህ ላለንበት ሁኔታ ለዚህ ለጥያቄዎች የአንሰርቲኒቲ መፍጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አምናለሁ። ግን ብዙ ነገሮችም አሉ በዛ ነገር ላይ ግን strategic mistakes and tactical errors ተደርገዋል። በተለይ ይሄ ሮድ ማፕ ያስፈልጋል በሚባለው ነገር ላይ ኤምፓየሩ መሞት አለበት የሚሉ ሰዎች አሉ። ቀደም በስናገር እንደተናገርኩት እኔ በህግ ደረጃ ያ ኤምፓየር ሞቷል ነው የሚለው። ይሄ juridically extinguished ያልኩት እሱ ነው። ለዚህም ነው ደግሞ ፌደራሊዝሙ coming together ነው እንጂ holding together አይደለም ያልኩት። ኤምፓየሩን ለማዳን አይደለም ፌደራሊዝም ያስፈልገው አዲስ ኢትዮጵያ እንድትመሰረት ነው። ስለዚህ ነው coming together ነው ያልኩት። ስለዚህ ኤምፓየሩ ሞቷል ብዬ ነው የማስበው። ስለ ትልቅ ፌደራሊዝም ውስጥ ትልቅ ስቴት እና ትንሽ ስቴት ስለተባለው ቅድም ተናግሬያለሁ። 3 ኮንዲሽንስ ሊሳኩ ነው። እነዚህ ነገሮች ሶስቱም ይሄ ዲሞክራሲ እና ዶሚናንስ እና ኮንሶሲዬሽን ያልኩት ዛሬውኑ የሚደረጉ ነገሮች አይደሉም፣ በጊዜ ብዛት እየተደረጉ የሚሄዱ ናቸው። ከዚህ በኩል ለተነሳውን ጥያቄ አሁን ያለው የመልቲናሽናል ፌደራሊዝም ወደዛ እመጣለሁ በኋላ። አሁን ያለው መልቲናሽናል ፌደራሊዝም እንደዚሁ ይቀራል ማለት አይደለም። አሁን እንደተደረገው ይቀራል ማለትም በጊዜ ብዛት ሂደቱ ራሱ የሚያመጣው የሚያስፈልግበት ጊዜ በመንደርስበት ጊዜ ሂደቱ ራሱ የሚያመጣው ለውጥ ይመጣል። አሁን ባለንበት ደረጃ ግን አሁን በቆምንበት ሁኔታ ግን አሁን ባለ የታሪክ ሁኔታ ላይ ግን ታሪካዊ ጥያቄ አለ። ታሪካዊ ጥያቄውን ለመመለስ ይሄው ነው መፍትሄው ለማለት ነው የተናገርኩት። እነዛ ኮንሶሲዬሽናል ፕራክቲስስ ግን በየጊዜው እየተሻሻለ እንዲሄድ እየሰራ እንዲሄድ በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ የተመሰረተ እየተስተካከለ ይሄዳል። ይሄ የሂደት ጉዳይ ነው። አንድ ጊዜ ተፈጥሮ ወዲያ በኋላ የምንተው ነገር አይደለም፣ በሂደት የሚመጣ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ኮንስቲቲዩሽኑ ሪኔጎሺየት ይደረጋል ለተባለው እንግዲህ ይሄ ነው ጥያቄው። የኮንስቲቲዩሽኑ ሪኔጎሺየት ይደረግ የሚባለው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጥያቄ ለኔ እንደሚታየኝ አንደኛው አልተወከልንበትም ነው። ይሄኛው ኮንስቲቲዩሽን ሲራ አልተወከልንበትም ነው። ስለዚህ ነው ሪኔጎሺየት ማድረግ ያስፈልጋል የሚለው ጥያቄ የሚነሳው። ሁለተኛ አንዳንድ የማይወደዱ የማያስፈልጉ አርቲክልስ በውስጡ ስላሉ እነሱን ለማጥፋት ነው ማለት ነው የሚነሳው ጥያቄ። አልተወከልንበትም ለሚባለው በ1991 ዓመተ ምህረት ላይ መወከል በሚቻልበት መንገድ ሁሉ ተወክሏል ማለት የፖለቲካ ኃይሎች ናቸው፣ የህዝብ ወገኖች ናቸው፣ ተወካዮች ናቸው፣ ሽማግሌዎች ናቸው፣ ወጣቶች ናቸው፣ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ናቸው የሚባሉ ኢንፋክት በብሔረሰብ ደረጃም ሪፕሬዘንታቲቭ ሊሆን በሚቻል መንገድ ተወክሏል በ91። አሁን ጊዜው ነው የሚወስነው። በ1991 ዓመተ ምህረት ከደርግ መውደቅ በኋላ ባልነበረ የፖለቲካ ኃይል አልተወከልንም የሚባለው ነገር እንደሱ ከሆነ እኛ ሁላችንም አልተወከልንም። ሁለተኛው ጥያቄ እሱ አሁን ዋናው ነገር ይሄ ህገ መንግስት አልተወከልንም በሚለው ነገር አይደለም። ህገ መንግስት ሲጻፍ ሁሉ ጊዜ በተወካዮች አይደለም። ህገ መንግስት በህግን በሚያውቁ ሰዎች ከተጻፈ በኋላ እየተስተካከለ ይሄዳል። ዋናው ነገር የህገ መንግስቱ አሁን ያለው ህገ መንግስት እንዳው ብትወከል በምን እንደምትወከል ብትወከል ምን አይነት አዲስ ህገ መንግስት ልትጽፍ ነው ማለት? ይሄ የመብት ደረጃ ላይ የሚናገረው አሁን ያለው ህገ መንግስት የቡድኖችን መብት ይሁን ይሄ ዴሞክራቲክ ራይትስ፣ ሂውመን ራይትስ፣ ራይትስ ኦፍ ዊመን፣ ራይትስ ኦፍ ችልድረን፣ ራይት ቱ ዲቨሎፕመንት በሚል ደረጃ በዩኒቨርሳል ዴክላሬሽን ኦፍ ሂውመን ራይትስ፣ ዘ ኮቨናንት ኦን ሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚክ ራይትስ፣ ዘ ኮቨናንት ኦን ፖለቲካል ኤንድ ሲቪል ራይትስ እነዚህን ሁሉ አካቶ ነው የመጣው። ስለዚህ ብትወክልም የምትጽፈው ህገ መንግስት ከዚህ የተሻለ ህገ መንግስት አይደለም። ስለዚህ ጊዜ ማጥፋት፣ ስራ መፍታት ካልሆነ በስተቀር ምንም አዲስ ህገ መንግስት የሚያስፈልግ ነገር የለም። የቀረ ነገር ካለ ደግሞ ህገ መንግስቱ የሚፈቅደው የማሻሻያ ሁኔታ አለ። የአሜሪካን ያልከውም እንደዚሁ እየተሻሻለ ነው የመጣው፣ እንደዚህ ነው ነገሩ። ስለዚህ ይሄ ለኔ ስንኩል ምክንያት ነው። የማትወደው ነገር ስላለበት እሱን አንድ አንቀጽ ወይም ሁለት አንቀጽ ለማጥፋት ስትል ሁሉንም
በጣጥሽ ልጣለው የሚለው አስፈላጊ ነገር አይመስለኝም። ይሄ የኔ ግምት ነው። ይሄ መልቲናሽናል ቴሪቶሪስ ኢምፖዝ ተደረገ በቲፒኤልኤፍ ኢምፖዝ ተደረገ የሚለው አሁንም ተናግሬያለሁ። ታሪካዊ ጥያቄ አለ። እዚህ ሀገር ሁለት ጥያቄዎች ናቸው ፖለቲካውን ሲንጡት የነበረው። አንዱ የመሬት ጥያቄ ነው፣ ሁለተኛው የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ነው። እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ መቻል አለብን። ካልመለስን ችግር አለ፣ የፖለቲካ ችግሮች ይፈጠራሉ። እንዲያውም የቲፒኤልኤፍ ብቻ አይደለም ነው ለማጥላላት ከፈለክ የምታመጣው ነገር ብዙ ነገር አለ። እንዲያውም ቲፒኤልኤፍ ብቻ ነው በእኛ ላይ የጫለው አይደለም። እኔ እንዳልኩት ታሪካዊ ጥያቄዎች አሉ። ነገር ግን ገና ሲጀምር ይሄ እኮ አሁን የመጣው ፌዴሬሽኑ የጣሊያን ነው የጀመረው። ጣሊያን ነው መጀመሪያ ላይ ይሄንን ጋላ ብሎ አማራ ብሎ የጻለው ነው የጣሊያን ነውና አንፈልግም የሚልም ተብሎ ነው የሚጀምረው። ሁለተኛው ደግሞ የስታሊን ነው ስታሊን ነው የጀመረው፣ የስታሊን ነው የሚባለው። ሶስተኛው ደግሞ የሳውት አፍሪካ ነው። ስለዚህ አሁን ያለው የፌዴሬሽን አንደኛ የፋሺስት ነው፣ ሁለተኛ የስታሊኒስት ነው፣ ሶስተኛ የአፓርታይድ ነው። ስለዚህ እንጣለው ነው። ይሄ ቀለም መቀባት ነው። ቀለም ከቀባ በኋላ መጥፎ ነው ካልክ በኋላ ልታፈርሰው ትችላለህ። ስለዚህ ለዛ የሚነሳ ነው እንጂ ቲፒኤልኤፍ አይደለም ይሄንን ያደረገው። ቲፒኤልኤፍ አይደለም የሰጠን ለጥያቄው የሚገባ አንድ ሰው ቅድም አንስቶታል። መጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሰናል ወይ በዚህ አይነት ፌዴሬሽን ይሄንን አገር እናስቀጥላለን ወይ ደግሞ እንፈረካከሳለን ነው። እዛ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ በዛ መልክ የሚታይ ነገር ነው። አሁን ያለንበት ሁኔታ ጋትስ አለ ለተባለው አደባባይ የምንናገረው ነገር ነው ያለ ጉዳይ ነው የሚያስፈልገው ነገር። ይሄን ያህል ጋትስም ያለበት ነገር አይመስለኝም። ምን እንበለው ግን አሁን ያለውን ስቴት ፌይልድ ስቴት እንበለው፣ ቲሚድ ስቴት እንበለው፣ ኮንፊውዝድ እንበለው፣ ሜቢ አዲስ ነገር እንፍጠር። ከዚህ በፊት አዲስ ነገር ተብሎ የማያውቅ ስለ ስቴት ኢምፔርድ ስቴት ልንለው እንችል ይሆናል። አሁን ባለ ሁኔታ ትክክል ነው። ካፓሲቲ አለ፣ በመንግስት ውስጥ አለ፣ አቅም አለ። የሚያስፈልገውን መንግስት ሊሰጥ የሚችለውን አገልግሎት ለመስጠት አለ ካፓሲቲ። ነገር ግን ለማድረግ አልቻለም። ይህንን ያላደረገበት ምክንያት በእኔ ግምት ቅድም ያልኩት ነው። አንደኛ የፕሮግራም የለም። ጊዜ ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ወደ ሶሻሊዝም ለመሸጋገር the new democratic program የሚባል የመሸጋገሪያ ፕሮግራም ነበር። የመሸጋገሪያ ፕሮግራም አለ። አሁን ግን የመሸጋገሪያ ፕሮግራም አያስፈልግም ወደ ማለትም ደርሰናል። በተለይ ከዲሞክራሲ ወደ ከአውቶሪታሪያን ሩል ወደ ዲሞክራሲ የሚሻገሩ አገሮች ከ1975 የፈረንጅ አቆጣጠር ከፖርቹጋል ሬቮሉሽን ጀምሮ እስካሁን 120 አገሮች ይሄንን ከአምባገነን ስርዓት ወደ ዲሞክራሲ ለመሻገር ሞክረዋል። የነሱ ትምህርት ወይ ማስተማር የነሱ ተሞክሮ አለ። ምን ማድረግ እንደሚገባን ምን ማድረግ እንደማይገባን እናውቃለን። ለምን እንደማናደርገው አላውቅም። ደግሞ ይሄ በትምህርት ደረጃም ይሄ በዚህ ጉዳይ ላይ ትራንዚቶሎጂ የሚባል ሊትሬቸር አለ። ለዚህ ጉዳይ ብቻ እንኳን የተፈጠረ ግን ለዚህ ለምን እኛ ስህተትን እንደምንደጋግም እኔ አላውቅም። ስለዚህ ሜቢ ኢምፔርድ የሆነ ሲንድሮም ያለበት መንግስት ነው ለማለት ይቻላል። ካፓሲቲ አለ፣ ግን ለመጠቀም ዊሊንግነስ የለም። ሁልጊዜ ለኔ የሚመስለኝ ካልኩሌት የተደረገ ነገር አለ እዚህ ሀገር ውስጥ። እኛም ሁላችንም ፖለቲከኞች ብቻ ሳይሆን ስንናገር አሁን እዚህ መቀሌ ስመጣ የመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ አይደለም። ቡሌ ሆራ ሄጃለሁ፣ ጅማ ሄጃለሁ፣ ሐረማያ ሄጃለሁ፣ ወለጋው ዩኒቨርሲቲ ሄጃለሁ፣ ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሄጃለሁ፣ መደወላቡ ሄጃለሁ። በእነዚህ በተለያዩ ነገሮች ላይ በፖለቲካ ብቻ ሳይሆን ስለ ሰስቴይነብል ዲቨሎፕመንት፣ ስለ ኢንተርፕረነርሺፕ እነዚህ ሁሉ መነጋገር ሁልጊዜ ወረቀቶቹ ከቀረበ በኋላ መጨረሻ ላይ ሬኮሜንዴሽን የሚል ነገር አለ። ሶሲዮሎጂስት ቢሆን ላንጉዌጅ ቢሆን ሁሉ መጨረሻ ላይ ሬኮሜንዴሽን ይልና ከዛ በኋላ መንግስት እንደዚህ ማድረግ አለበት ይላል። አይ ቲንክ ለመንግስት ብዙውን ጉልበት የምንሰጠው እኛ ነን ማለት ነው። እኛም ራሳችን የኛም አስተሳሰብ በዛው የተያያዘ ስለሆነ መንግስት ለምን ይሄን አላደረገም እያልን መንግስትን ኤምፓወር እናደርገዋለን ይመስለኛል። ለአሁኑ ግን ለዚህ መልስ የምለው
መንግስትም አስተሳሰቡ ሁሉ ጊዜ የወይም መንግስት ባለስልጣኖች በፖለቲካ ፕሪዝም ብቻ ነው የሚያስቡት ይሄን ምርጫ እንዴት አድርጌ ያሸንፋለሁ ነው እንጂ ያለንበትን ፕሮግራም እንኳን የማናቀበት ጊዜ አለ አሁን አገር እየገነባን ነው ይሄ የፔቲ ፖለቲክስ ጊዜ አልነበረም ግን የቦዲ ፖለቲክ ሁሉ በፔቲ ፖለቲክስ የተያዘና የተወጠረ ስለሆነ I don't know impaired ነው እንደዛ በየለታው ፈለኩኝ እሱ ትክክል ነው ይሄ አንድ አገር ማልቲናሽናል ቢሆንም ወይም ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ቢሆንም ዩኒተሪ ቢሆንም አንድ አገር የሚወድቅ ከሆነ በሁለቱም ይወድቃል የሚባለው ትክክል ነው ምክንያቱም ይሄንን የሚያመጣ ሌላ ችግር ነው እኛ ላይ አሁን ያለንበት ሌላ ለየት የሚያደርገው ዲሞክራታይዜሽን ራሱ የዳይናሚክስ ኦፍ ስቴት ዲሶሉሽን ይቀሰቅሳል ቀድሞ ተከልክለው የነበሩ ነገሮች አሁን መባር ይጀምራሉ ቀድሞ የማይደረጉ ነገሮች አሁን መደረግ ይጀምራሉ ለምን ከፍተሃላ ለቀቅ አርገሃላ የመናገር ነፃነት ዲሞክራታይዜሽኑ ራሱ የሚለቀው ነገር አለ ሂስቶሪካል ኢንጀስቲስ አሉ እነሱን አይተን ለማስተካከል የምንጥርበት ጊዜ አለ ነገር ግን ወደፊት ምን እናርግ የሚለው በታሪክ ላይ የተመሰረተ ብቻ ሳይሆን ባለፉት 50 ዓመታት የነበሩ ጥያቄዎች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ እነዛን ጥያቄዎች በሚመልስ መንገድ የሚሰራ መንግስት ነው ከሁሉ በላይ በፌደሬሽኑ ላይ ዴሞክራታይዜሽን ብቻ ሳይሆን ቀደም ሲባል እንደነበረው ዴሞክራታይዜሽን ብቻ ሳይሆን በእኔ እምነት ዴቮሉሽንም ያስፈልጋል ስልጣን ከማዕከሉ ወደ አካባቢዎች በብዛት መሄድ አለበት ወደፊት ይሄ ናሬቲቭ ብዙ ነው ያልከው ናሬቲቭ በጣም እየጎላ ነው ላልከው ትክክል ነው ግን አዲስ አበባ አካባቢ ነው ብዙውን ጊዜ እዚህም ድረስ ስለሚሰማ ነው መሰለኝ ኤፍኤም ወደ 100 ምናምን የሚሆነው አሉ ስለዚህ ጎልቶ ይሰማል ያንን ቃል ግን እዛ አዲስ አበባ ላይ በኤፍኤም ላይ የምታወራው አወዳይ ላይ አታወራው ወይም እንደሚደውሎ ላይ አታወራው ስለዚህ ድምጹ ጎልቶ ይሰማል ነገር ግን በምድሩ ላይ ያለው ሁኔታ የተለየ ነው ያለህን ጉልበት ተጠቅመ ብዙ ነገር ለመናገር ትችላለህ ተሰሚነቱ ትልቅ ነው የሚለው ነገር እኔን አይመስለኝም ስትናገር ማዋል ትችላለህ ግን ሰሚ ጆሮ ያስፈልጋል አይደለም አሁን እንዳልኩት በእነዚህ ቦታዎች ላይ እየዞርክ ብትናገር ተሰሚነት ያለው ንግግር ስላልሆነ ይሄን ያህልም ቦታ የምሰጠው ነገር አይደለም የመጨረሻው ስለ ህገ መንግስትና ስለ ምርጫ የጠየቀው ነገር አለ ስለ ህገ መንግስትና ስለ ምርጫ ወይም ደግሞ ስለ ምርጫ 2012 ይሄ ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነው ለምን ይለፍ ከተባለ ከኔ የበለጠ የህግ ሰዎች ይሄን ያውቃሉ ይለፍ ምርጫው ከተባለ ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት ልክ እንደ ሴንሰስ በ2004 እንደተደረገው ህገ መንግስት መሻሻል አለበት ህገ መንግስት ተሻሽሎ ነው ሴንሰሱ ያለፈው በዛን ጊዜ አሜንድ ማድረግ ይቻላል ምክንያቱም እንደ ህገ መንግስቱ 5 ዓመት ነው የምትመረጠው ሳታሻሽለው እንዴት እንደምታሳልፈው አላውቅም ኦኬ ተስማምተ ህገ መንግስት አሻሽለ ማለት ሁለቱ የላይኛው የታችኛው ምክር ቤቶች አንድ ላይ ሆነው 6 የክልል ምክር ቤቶች አሳለፉትን በል ምርጫውን አሳለፍክ ማን ሀገር ሊያስተዳድር ነው ምክንያቱም 2020 ወይም 2012 ላይ አሁን የተመረጠው መንግስት ስልጣኑ ያበቃል ከዛ በኋላ ኢሌጂቲሜት አይደለም ኢሊጋል ነው የሚሆነው ስለዚህ ጥያቄውን ድብዬ በማደባበስ ለለፈው እንዴት እንደምታሳልፈውም አላቅም እንዴት እንደምታደርገው አላቅም ግን ችግሩ ይታያል አይደል ችግሩ ይሄ ኮናንድረም የሚሉት ነገር ነው ያለው
ይሄንን ማሰብና የፖለቲካ ኃይሎቹ የፖለቲካ የመንግስት ባለ ኃላፊዎቹ ፓርላማዎቹ ይሄን ነገር ማሰብ አለባቸው። ይሄን ነገር ማሰብ አለባቸው። አለበለዚያ የኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ብቻ ሳይሆን ከፍ ያለ ናሽናል ክራይሲስ ሊመጣብን ይችላል በዚህ ጉዳይ ላይ። በእኔ ግምት ማድረጉ ይሻላል ካለ ማድረጉ ነው የሚለው። ግን በሰፊው መነጋገር ያለበት እንጂ እንደዚህ ጸጥ ተብሎ አንድ ቀን አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ተነስቶ አስተላልፍ ያለው የሚሉት ነገር ጉዳይ አይደለም። አንድ ነገር ማድረግ ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጀው ኮንስቲቱሽኑን ሰስፔንድ አድርጎ ምርጫውን ማስተላለፍ ይችላል። ዘላቂ መፍትሄ ነው አይመስለኝም። ለጊዜው ግን ትንሽ ጊዜ መግዛት ይቻላል። እሱ ነው የሚያስፈልገው። ሰው እንዴት እንደምታደርገው ማላቀም እንዴት እንደምታሳልፈው ማላቀም በዛ ጉዳይ ላይ ማልቲናሽናል ዴሞክራሲ ለተባለው ይሄ ከማልቲናሽናሊዝም ወይም ማልቲካልቸራሊዝም ጋር ማገናኘት አይደለም። የፌደራሊዝሙ አይነት ነው። የፌደራሊዝሙ አይነት ስም ነው። አንዳንድ ጊዜ ፕሉሪናሽናል ይባላል። ከማልቲናሽናል ፕሉሪናሽናል ማለቱ የሚመች ከሆነ ለማለት ይቸግራል እንጂ ፕሉሪናሽናል ማለቱ ይቸግራል እንጂ አሁን የቦሊቪያ እንደዛ ነው። የኦፊሻል የሀገሩ ስም the plurinational federal state of Bolivia ነው የሚባለው። ሰው እንደዛ ለማለት ነው plurinational ለማለት ነው። የፌደራሊዝሙ ቅርጽ ነው እንጂ ከማልቲካልቸራሊዝም ጋር ለማገናኘት አይደለም። አሁን እዛ ላይ አንድ ነገር ልበል ወይ እዚህ ሀገር ይሄ ዴሞክራቲክ ዩኒታሪ ስቴት ያስፈልጋል አንድ ኦፕሽን ነው፣ ወይም ደግሞ ዴሞክራቲክ ፌደራሊዝም ነው፣ ወይም ደግሞ ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል ዴሞክራቲክ ዲሶሉሽን ነው። ምርጫዎቹ እነዚህ ናቸው። በእነዚህ ሶስቱ ላይ አንድ ቃል አብሮ አለ፣ ዴሞክራቲክ ነው። ዩኒታሪም ከሆነን ዴሞክራቲክ መሆን አለብን፣ ፌደራሊስትም ከሆነን ዴሞክራቲክ መሆን አለብን። ዲሶሉሽኑም ከመጣ ዴሞክራቲክ በሆነ መንገድ መሆን አለበት ብዬ ነው የምገምተው። ይሄ እንደ ምርጫ ያሉ ነገሮች ናቸው። እኔ ግን እንደ አንድ ሰው የዚህን ሀገር ታሪክ ከማየት አንጻር ቅድም ያልኩት ሁለት ጥያቄዎች አንጻር ይሄ ፕሉሪናሽናል ልበለው ማልቲናሽናል ዴሞክራሲ ማለቱ ፌደራሊዝም ማለቱ ችግር ከሆነ ፕሉሪናሽናል ነው የሚያስፈልገው። ለምን? ጥያቄ አለ፣ ጥያቄው መመለስ አለበት። ጥያቄው ካልተመለሰ ሎክ ይሄ ነገር ባልነበረበት ጊዜ ቲፒኤልኤፍ አፋር ሊበሬሽን ፍረንት፣ ሶማሌ ሊበሬሽን፣ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍረንት፣ ሲዳማ ሊበሬሽን ፍረንት፣ ጋምቤላ ሊበሬሽን ሁሉ አይነት ሊበሬሽን ፍረንት ነበረን አይደለም? ይሄ ታሪካችን ነው አይደለም? ለዛ መልስ ሳንሰጥ ይሄ በኢንዲቪጁዋል ራይት በምናምን መሄድ እንችላለን። ለጥያቄው መልስ መስጠት የለብንም በመንግስት ደረጃ ላይ። አንዱ ችግር የፓወር ሼሪንግ ችግር ነው ይላል ማርካከስ በዚህ ኢትዮጵያ the last two frontiers በሚል ላይ ፓወር ሼሪንግ ነው የተባለ ነው። ፓወር ሼር ማድረግ ኮንስቲቱሽናሊ ወይም መሰራት የሚችለው ፌደራል አንተ ይሄን ትሰራለህ፣ ስቴት ደግሞ ይሄን ትሰራለህ ብለህ ፓወር ሼር ታደርጋለህ። እሱን ካልመለስን ልንቀጥል እንችላለን የሚለው ነገር እኔ በምንም አይነት መንገድ አይታየኝም። እርግጥ ከአብርሃ ጋር መስማማው አሁን ያለው ጥያቄ ዩኒታሪ እንሁን እንደ ምርጫ አለ። ዩኒታሪ እንሁን ወይም አንሁን አይደለም። አሁን ያለው ፌደራሊዝሙ ማልቲናሽናል ይሁን ወይስ በወንዝና በሸንተረር ወይም በተራራ የተከለለ ፌደራሊዝም ይሁን የሚል ጥያቄ ነው ያለው። እንዳልኩት ይሄ ፕሉሪናሽናል የሚለው ጥያቄ ስላለ ነው፣ ታሪካዊ ጥያቄ ስላለ ነው እኛ ሀገር ለዚህ ነው የተፈለገው። ለዛም ታሪካዊ አካሄድ ነበረ። ጥያቄው ሲነሳ 1968 ጥያቄው ሲነሳ ክርክር ነበረ በተማሪዎች ሙቭመንት ውስጥ። ሁለት ጥያቄ ነበር። አንደኛው የብሔር ጥያቄ የሚባል አልነበረም። ያለው ጥያቄ የሪጅን ጥያቄ ነው። ጎንደሬ ነው እንደ ጎንደሬ ያለው፣ ጎጃሜ ነው ወሎዬ ነው የሚል ጥያቄ ነው እንጂ ያለው ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ አማራ የሚል ስለሌለ ማድረግ የምንችለው ሪጂናል ኦቶኖሚ ነው የሚል ነበር። አንዱ እንትን ይሄ ነው የነበረው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ያለንበት ነው። አይ ጥያቄው የብሔርና የብሔረሰቦች ጥያቄ ነው፣ ስለዚህ ለዛ መልስ መመለስ አለብን ነው። እሱን ጥያቄ ካልመለስን አሁንም ደግሞ ይላልነው እሱን ጥያቄ ካልመለስን ኢቭን የመሬትን ጥያቄ በአግባቡ ካልመለስን እንደ ሀገር መቆየት አንችልም። ለዚህ ነው ቅድም መጀመሪያ ላይ ማልቲናሽናል ዴሞክራሲ ወይም ኖ ዴሞክራሲ and no democracy no country
Thank you very much, Professor. እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም የጠቀስኳቸው 3 ብሔሮች በቆዳ ስፋት የሚሆን በቁጥር ከሌሎቹ አንፃር ስንመለከት 50% 40% እርግጠኛ አይደለም ከቨር ሊያደርጉ ይችላሉ። እነ ቤኒሻንጉል፣ ሶማሌ፣ አፋር፣ ጋምቤላ፣ ሐረር፣ ደቡብና መሰል የብሔር ብሔረሰቦች የሚገኙባቸው አካባቢዎች በህዝብ ቁጥርም ይሁን በቆዳ ስፋትም በጣም ከፍተኛ የሆነ ነው ከነዚህ እኩል ተመጣጣኝ በሆነ ደረጃ ያላቸው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ከሶስት ማዕዘኑ የፖለቲካል አሳሰብ እንዴት ትክክለኛ ህገ መንግስቱ ላይ ወዳለው ሁኔታ መተን ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩል በሆነ ደረጃ የፖለቲካ ምህዳሩ ላይ ተሳታፊ መሆን የሚችሉበትን መንገድ መፍጠር እንችላለን የሚለው ነገር ሐሳብ ብሰጠን ደስ ይለኛል። ሁለተኛው ጥያቄ ማንሳት የምፈልገው እንግዲህ እንደሚታወቀው ከ10 ከ20 ከ3 ዓመት ከ10 ዓመት ከ20 ዓመትና ከ30 ዓመት በፊት ታላቅ ሀገር እንገነባለን ክልል ገንጥለን የሚል አሳሰብ የነበራቸው የፖለቲካል አሳሰብ ያላቸው ግለሰቦች ወይንም ሊቃኖች ወደ አንድነት የፖለቲካ ስብከት መጥተዋል። በተቃራኒው ደግሞ ከ2 ዓመትና ከ10 ዓመት ከ20 ዓመት በፊት ስለ አንድነት የሚሰብኩ የነበሩ የፖለቲካ ሊሆን ሌሎች ሊቃኖች ክልል ገንጥለን አገር እናደርጋለን ወደሚል አሳሰብ መጥተዋል። የአማራ ናሽናሊዝምን ማንሳት እንችላለን። ብሔርተኝነትን በአሁኑ ሰዓት ላይ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ማለት ነው። በተቃራኒው የወይሌፍ አስተሳሰብ የነበረውን ማንሳት እንችላለን። የቦታ መለዋወጡን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የቦታ መለዋወጦች በዚህ ደረጃ እንዳይቀጥሉ ምን መደረግ መቻል አለበት የሚለውን በሁለተኛ ደረጃ ማንሳት እፈልጋለሁ። ሶስተኛው ጥያቄ ስለ መልቲካልቸራሊዝም ስናነሳ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች የሚጫወቱት ሚና ቀላል አይደለም። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች አሁን ባሉበት ደረጃ እንግዲህ የሚኒስትሪ ሚዲያውንም ብለን ልናነሳው እንችላለን፣ ሶሻል ሚዲያውንም ልናነሳው እንችላለን እንደ አንድ ምሳሌ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለንበትን አንድነት ከመከፋፈል አኳያ ሚዲያዎች የተጫወቱት ያሉት ቀላል ሚና አይደለም። ብዙ ጥናቶችንም ብታረግ በኦብዘርቬሽን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የክልል ሚዲያዎች እየሄዱበት ያለው መንገድ፣ የፌደራል ሚዲያዎች እየሄዱበት ያለው መንገድ ፕላስ ፕራይቬት ሚዲያዎች እየሄዱበት ያለው መንገድ አደገኛ መሆኑን ያሳያል። እቺ ሀገር እንድትፈረካከስ የነበርንበትን የመልቲናሽናሊዝም አሳሰቡን ወደ ኋላ ከመሳብ አኳያ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች እዚህ ጉዳይ ላይ መጫወት ያለባቸው ሚና ምንድነው? ምክንያቱም እሱ ላይ በብዙ መንገድም ጽሁፎችን እከታተላለሁ፣ ግን ብዙም የምትነካቸው ነገሮችን ስላላየው ነው እኔ እስከተገነዘብኩ ድረስ ማለት ነውና ሜቢ ያለፈ ነገር ካለ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ስለዚህ ከዚህ አኳያ እነዚህ 3 ሐሳቦች ላይ ሐሳብ ምንድነው ወይንስ ደግሞ እቺን ሀገር ወደፊት ከማስቀጠል አኳያ የሁላችንም ሚና ምን መሆን መቻል አለበት የሚለውን በዝርዝር እንድታነሳልኝ ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። ያመጣቸው የዲሞክራሲ ግብአቶችና ፍላጎቶች እየጨመረ እንደሚሄድ ዝግ አላረግም። ምናልባት ግን ወደዛ እንዴት ትራንሰንድ እናደርጋለን የሚለው ሐሳብ ደግሞ ዝግ አለማድረጉ በምንድነው የምናየው? በሐሳብ ደረጃ በራዕይ ደረጃ ህገ መንግስቱ አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ እንገነባለን ነው። ይሄን የምናደርገው በስምምነት የብሔር ብሔረሰቦች ህልውና ማዕከል ባደረገ መልኩ ነው ብለ ከተነሳ በኋላ ልክ ስምምነት እንደሚኖር ሁሉ አለመስማማትም ሊከሰት እንደሚችል ህገ መንግስቱ ጠቁሟል። ለኔ ግልጽ ነው እሱ። ያኔ መፍትሄ ኤግዚትም አስቀምጧል። ስለዚህ አለመግባባት ስምምነት እንደሚፈጠር ሁሉ አለመስማማትም ተፈጥሯዊ ነው። ስለዚህ ተፈጥሯዊ እንዳልሆነ አርገን በመሳል እና ህገ መንግስቱ የወለዳቸው ችግሮች የሚል ዝንባሌ ህገ መንግስቱ ከሚገባው ላይ ጥያቄ እንዲመልስ ዙር እያከረር ነው እንዳንሆን ጥርጣሬ ያለኝና እዛ አካባቢ ያለው ትንሽ ፈታ ተብሎ ቢታይ የሚል የዲሞክራሲ ጥያቄ ማለት በ1983 የመጀመሪያ ፍላጎት ምን ነበር የሚለው መነሻ በሚገባው መልሰዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ። ከዛ ግን ተጨማሪ በየጊዜው አፕዴት መሆን የነበረባቸው ነገሮች ግን በፍጥነት ሊሄድ አልቻለም። እዛ ላይም ከውስጥ መግባባቱ እንደተፈለገ አልነበረም። ያ ደግሞ ውስጣዊ ቅራኔው ህገ መንግስቱ ወደ ተፈለገው ደረጃ አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ እንዳይፈጥር ተፈጥሯዊ ቅራኔም እየጎተተው እንዳይሆን ትንሽ መታየት ያለበት ነገር ነው። ከዛ ቀጥሎ ሁለት ሎያሊቲ ሊኖረን ግድ ይላል። ከተፈጥሯዊ ነባራዊ ሁኔታ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ሎያሊቲያችን የብሔር ሎያሊቲ ሊኖረን ነው። ሲቪክ አይደንቲቲ ሎያሊቲ እና ኢትኒክ ሎያሊቲ ናሽናል ሎያሊቲ የምንለው ሳብ ናሽናል ሎያሊቲ and the bigger state level loyalty እነዚህ ሁለት ነገሮች ታሳቢ የሚደረገው በስምምነት ሁለቱም እየተመጋገቡ ይሄዳሉ፣ አንታይቴሲስ አይደለም የሚል መነሻ አለ እንደ ሳይንስ። ኢን ኬዝ ግን ቅራኔ አይፈጠርም ማለት ግን አይደለም።
ማልታይናሽናል ናሽናል ሳብናሽናል ሎያሊቲው ከሀገራዊ ሎያሊቲው መገጣጠም ካልቻለ አሁንም የመጀመሪያ ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ስለሆነ ወደ ማንነቱ አዘንብለን ወደፊት መግፋቱ አይቀርም። ይሄ ደግሞ ይሄ የሰልፍ ኤግዚስተንስ ወደ ማምጣት አሁን እያየነ ያለነው ሁለቱም ተመጋግቦ የማይሄዱ ከሆነ የመጀመሪያ ሎያሊቲ የመጀመሪያ ደረጃ ልንሰጠው ይገባል የሚል የፖለቲካ አሰላለፍ መምጣቱ እኔ ተገቢ ነው ህገ መንግስታዊ ነው የሚል ምልከታ ነው ያለኝና እዛ አካባቢ ያለው እንዲፍታታ fail to prop unitary state ይላል። በማልቲካልቸራል ፌደራሊዝም እና ዩኒተሪ ስቴት ያለውን ሪሌሽንሺፕ ሊኒየር አይነት ሪሌሽንሺፕ አንዱን ፌል ካደረገ ሌላውን መተካት ማስ እንደሆነ ያስመስላል። ሊኒየር ነው ወይ ኮርስ በዋን ወይ አናዘር ወይ ኦር አናዘር ወይ ጥያቄውን ተመልሷል ያልኩበት ምክንያት አንተም ነጋግተዋል። ሆልዲንግ ቱጌዘር ፌደራሊዝም ነው የመሰረት ነው እሱንም የመሰረት ነው በታሪካችን ያልተደሰትንበት ሳክሰስፉል ያልሆንበት ለረጅም ጊዜ ፕራክቲስ ያደረግነው አህዳዊ ስርዓት ነበረን። አህዳዊ ስርዓቱን በመቃወም በብሔር ተደራጅተው ብዙ ነፍጥ ያነገቡ የነጻነት ታጋዮች የነበሩበት ሀገርም ነው። ረጅም ታሪክ አለን። እንዳውም እሱን ታሪክ በፕሬዘንቴሽኑም ለምን እንዳላጎላው ትንሽ ቅሬታ አለኝ። የዩጎዝላቪያም የምናምን የውጭ ታሪክ ለኮምፓራቲቭ ፐርፐዝ መውሰዱ አንድ ነገር ሆኖ የራሳችንን ከጊዜ ሂደት አንፃር ሊገመገም የሚገባው ክሪቲካሊ ሊታይ የሚገባው የረጅም ጊዜ ታሪክ አለን። ሁሉንም የስርዓት ማህበራት አልፈንባቸዋል። ችግራቸውም ፋይዳቸውም በሚገባ ተገንዝበናል። ስለዚህ የነበረው የዩኒተሪ ሲስተም የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ የህዝቦችን ጥያቄ መመለስ ባለመቻሉ ምክንያት የትግል በከያቅጣጫው ተደርጎ ከወደቁ በኋላ የነበረውን ኦፕሽን መበታተን ወይስ በጋራ አንድ ላይ መቆየት የሚለውን ነገር አዲስ ታሪክ አዲስ እንትን ምዕራፍ መጀመር ነበረባቸው። የተባለውን ፌዴሬሽን ፌዴራል ስርዓት መገንባት ችለዋል። ስለዚህ እሱም ጥያቄ ላይ ምንድነው ፌዴራል ማልቲካልቸራል ፌዴራሊዝም ፌል ካደረገ ቀጥሎ የሚመጣው ኔሴሰሪ ዩኒተሪ ሲስተም ነው። መበታተን አይሆንም። ዩኒተሪ ሲስተም አልፈነዋል፣ ኦልሬዲ አልፈነዋል። አይጠቅመን ብለን ጥለን ማልቲካልቸራል ፌዴራሊዝም ነው የሚጠቅመን ብለን አዲስ ታሪክ ጀምረናል። ይሄ ሁለተኛ ሙከራ ካልሰራ ቀጥሎ የሚመጣው ያለፍነው ሂደት ነው ወደዛ ነው የምንመለሰው ወይስ ሴፓሬሽን ነው ዲስኢንተግሬሽን ነው? እንዳውም እሱ ስትሮንግ ኦፕሽን ፕራግማቲክ ኦፕሽን እሱ ሆኖ ይታየኛልና ከፊታችን ያለውን ኦፕሽን እሱን ነገር ለምን ሳይድ ላይን ተደረገ? should must multicultural federalism fail to prop disintegration or secession? ለኔ በኢትዮጵያን ኮንቴክስት ሳየው ወደ to the front line ጎልቶ የሚመጣውን ጥያቄ እሱ ነው። back to the 30s የመመለስን ጉዳይ አይደለም። ኒው ዴስቲኒ ኒው ፊቸርን የማፈላለግ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቶፒኩን በራሱ እንዲህ አይነት ጥያቄ እንዳነሳ የሚያጭርብኝ ሆኖ አግኝቼዋለሁኝ። ሁለተኛው የትራንዚሽን ጥያቄም ትራንዚሽን ላይ ነን ያለ ነው የሚለውን ኮንቴክስቱን ስትጀምር ትንሽ are we really in a transition? እሱም ጥያቄ በከፊል ተመልሷል ያልኩበት ምክንያት ሮድማፕ የለንም፣ ክሊር ሮድማፕ የለንም የሚለው ነገር አስቀምጠዋል። ሮድማፕ የሌለው ዴሞክራቲክ ትራንዚሽን አለ? are we really in a transition or in a deadlock? ዴድሎክ ውስጥ ያለን ሆኖ ይታየኛል። ፊት የነበረውን ከነጉድለቱ ምርጫውን እንኳን ማካሄድ ድፍረት ያጣንበት፣ ፊት የነበረውን ኖርማል ስቴት አፓራተስ ሲሰራቸው የነበሩ ስራዎችን የማረጋጋት የልማት ስራዎችን እንኳን መቀጠል ያልቻልንበት ጨለምተኝነት የጎላበት ሁኔታ ውስጥ ነን ያለ ነው። መንግስት በዚህ አጋጣሚ ላንሳው ካፓሲቲ አለው ተብሎ ነበር። ካፓሲቲ ምንድነው? ኦፍ ኮርስ ካፓሲቲ ነበረው። የአዲሱ መንግስትን ያዋቀረውን አካል መጀመሪያ ሲመጣ ተስፋም ስለነበረ በነፊት ወዳውቱ ነበረው። ዊዛውት ክሊር ሮድማፕ ፍኖተ ካርታ አንድ አመት በላይ ስልጣን ላይ ሲቆይ ኢኮኖሚው ሰላሙ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ እየገባ ሲሄድ ትረስት እያጣ ነው ያለው።
ትረስ ከህዝቡ ከመላእክት ህዝቡ ትረስ ከሌለው አንድ መንግስት 1 ሚሊዮን ወይ 2 ሚሊዮን ወታደር ስላለው ወይም ደግሞ እነዚህ የተለመዱ ተቋማት ስላሉት ዊሊንጉን ወይም ፍላጎቱን መሬት ላይ ለማውረድ አቅም አለው ብለን ማለት እንችላለን። ስለዚህ ፕሮፌሰር ሪሊ አሁን ያለው መንግስት በዚህ ሰዓት በዚህች ሞመንት የሚፈልገውን ነገር ወደ መሬት ለማውረድ የሚያስችል የህዝብ ተቀባይነት ፓብሊክ ትረስት አለው ብለህ ታምናለህ? እድሉን ሚሳል አደረገው? እሱ ሁለተኛ ጥያቄ ነው። ያው ሶስተኛው ጥያቄው ኦፍ ኮርስ መጀመሪያ ወር ወይ ኦራነ ዘይ ፊት ባልኩት ነገር እንትን የሚካተት ነው። የሀገራችን የረጅም ጊዜ ታሪካዊ ዳራ መርምሮ ዩኒታሪ ሲስተም አይተነዋል፣ ፌደራል ሲስተም አይተነዋል። ፌደራል ሲስተሙን ለምንድን ነው አሁን ቻሌንጅ የገጠመው የሚለው ነገርም አንስተዋል። የጋቨርናንስ ከርስ የጋቨርናንስ ክራይሲስ ነው። አንተ ያልከውን ነገር ጋራዋለሁ ብቻ ሳይሆን እነዚህ የዩኒታሪ ስቴት አቀንቃኞችም ቢሆኑ የራሳቸውን ቴስት ኬዞች አሏቸው። በአንድ በኩል ስለ አህዳዊ ስርዓትና ኢትዮጵያዊነትን ይዘምራሉ፣ ጮህ ብለው ያወራሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በየአቅጣጫው ብሔርን ከብሔር የሚያጋጩ ነገሮችን ክስተቶችን እየፈጠሩ ራሳቸውን አርቲፊሻል የሆኑ ኢትኒክ ቫዮለንስ ሀፐን እንዲያደርጉ እያደረጉ ይኸው አልነገርናችሁም እንዴ ድሮው ኢትኒክ ፌዴራሊዝም ስለማይሰራ እኮ ይሄ አንደኛ ማሳያ ነው ይለዋል። እስከ ለምሳሌ ፕራክቲካሊ አሁን ባለችው ኢትዮጵያ ብዙዎች ግጭቶች እየተካሄዱ ያሉት የት ናቸው? እስኪ ቆም ብለን እናስባቸው። ትግራይ ውስጥ በብሔር ምክንያት የምናፈናቅለው የምንበድለው ሰው አለ። አፋር ውስጥ በብሔር ምክንያት የሚያፈናቅሉት የሚበድሉት ሰው አለ። ሌሎችም እንደዚሁ ብዙ እንትን መጥቀስ እንችላለን። አርደንትሊ ፌዴራሊዝም ማልቲካልቸራል ፌዴራሊዝም እንደግፋለን፣ ነገር ግን ደግሞ ሌሎችም ክብር እንሰጣለን የሚል አመለካከት አለ። በዩኒታሪ ሲስተም ስም የሚያቀነቅኑ አካላት ብዙውን ጊዜ ክሮስ ቦርደር ወይም ኢትኒክ የሆኑ ኮንፍሊክቶችን እንዲፈጠሩ እንደ ኬስ ቴስት ፌዴራሊዝምን ለማጥላላት የራሳቸውን ኬዝ ፋብሪኬት የሚያደርጉበት ሁኔታ አለና እሱስ በራሱ ኦፍኮርስ ቫዮለንሱን ከጊዜ አንጻር ስናየው ፊት ያልኩትን ነገር ነው። ከ30 ዓመት በፊት በመርስ ስንደባደብ ነበር፣ ስንተላለቅ ነበር። ይሄ ፌዴሬሽን ከተፈጠረ በኋላ አንጻራዊ ሰላም አገኘን። በታሪካችን ያላየነው የልማት እንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ እንገባን። አሁን ቢኮዝ ኦፍ ገቨርናንስ ከርስ ገቨርናንስ ክራይሲስ የግድ ገቨርናንስ ፕሮብለም ችግር ተከስተዋል። እንደዚህ አይነት ችግር በየትኛውም ዓለም የሚያጋጥማል። ነገር ግን ችግሩ የኢንሄረንትሊ የኢትኒክ ፌዴሬሽን ነው ለማለት ፌዴራሊዝም ነው ለማለት ኦር ማልቲካልቸራል ፌዴራሊዝም ነው ለማለት የሚያስችል በቂ የሆነ እንትን አለው ወይ ኤቪደንስ አለው ወይ የሚለው ጥያቄ ግን ጥያቄ አለን። ሶስቱንም መልሰህ ትንሽ አስተያየት ብትሰጥበት ደስ ይለኛል። አስተማሪና በሀገር ውስጥ ይሄ ኮንቨርሴሽኑ እንዲኖር ለማድረግ ሁሉም የራሱ እንዲወጣ በጊዜ ብዛት ልንወጣ እንችላለን። ነገር ግን ቅድም ጠቅሻለሁ፣ አንድ ይሄ ዶሚናንት የሆኑት ብቻ ቦታ ካላቸው በፌደራሊዝም ውስጥ ፌደራሊዝም እኮ በአንድ በኩል እኮ የአናሳዎችን የመብት የመጠበቅ ጉዳይ ነው በአብዛኛው እና በንግግር ደረጃ በተግባርም ሳይሆን በንግግር ደረጃ በአገር ደረጃ እነዚህ ነገሮች ሁልጊዜ እየተነሱ ህዝብ ቢማራቸው ጥሩ ነው። እንደዚህ ከሆነ ምናልባት በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ልንወጣ እንችላለን። ግን መውጣት እንዳለብን እንደሚያስፈልግ ትልቅ ነገር ነው። ሁለተኛ ያልከውም ነገር ይሄ ቦታ የመለዋወጡ ነገር ትክክል ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ብዙ ጊዜ ኦኤንኤልኤፍ እና ኦኤልኤፍ ናቸው የመገንጠል አቀንቃኞች የሚባለው። በዚህ ነገር ላይ አንድ ጊዜ ቢዮንድ አኮሞዴሽን በሚል ነገር ላይ ጽፌ ያለው ቢዮንድ አኮሞዴሽን ኤንድ አሲሚሌሽን የሚል ነገር ላይ ኦኤልኤፍ ከተወ ቆይተዋል። በፕሮግራም ደረጃ እንኳን ኢቨን በመጀመሪያ ይህን ነገር ቢዮንድ አኮሞዴሽን ኤንድ አሲሚሌሽን የሚለውን ልታየው ትችላለህ። የኦኤልኤፍ ኤቮሉሽን የኦኤልኤፍ ብቻ ሳይሆን የኦሮሞ ናሽናሊዝም ራሱ የኦሮሞ ናሽናሊዝም አንታይ ነፍጠኛ ናሽናሊዝም ሆኖ ነው የጀመረው።
ከ1991 ጀምሮ ደግሞ cultural nationalism በተለይ የኦሮሞ ባህል እንዲገነባ በሊትሬቸር በድራማ በልብስ በምግብ ከፍ ያለ እንዲመጣ ያደረገው የኦሮሞ ናሽናሊዝም ፖዚቲቭ ናሽናሊዝም እንዲሆን አደረገው። ቀደሙ ይሄ ኔጌቲቭ ናሽናሊዝም ነበር፣ አንታይ ነበር። ስትጀምር ግዴታ ነው፣ አስፈላጊ ነው፣ ጠላት እዛ ውጭ ማስቀመጥ አለ። በኋላ ግን ከ2000 ዓመተ ምህረት እንደዚህ ጀምሮ ተለወጠ፣ እየተለወጠ መጣ። የገዳ ስርዓት ስለማቋቋም እንደዚህ አይነት ነገር እንጂ ያኛውና ፍርስ የሚለው ነገር ሬቶሪኩ ብዙ እየተለወጠ መጥቶ ነበር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወጣቶቹ ይሄ ሲቪል አክሽን ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል ማየት ጀመሩበት። መጀመሪያ ላይ የባሌ ደን በተቃጠለ ጊዜ ሄደ መስራት ነው የምትችል ዩኒቨርሲቲ ተሄዶ የኦሮሞ ናሽናሊስቶች ናቸው የሚባሉ ወጣቶች በ2015 ያ የፈነዳው ለ3 ዓመት የቆየው የነዚህ ሁለት ውጤቶች ነው። አንደኛ የናሽናሊዝሙ ራሱ መለወጥ ፖዚቲቭ ናሽናሊዝም መሆኑ፣ ሁለተኛ ሲቪል አክሽን አንድ ላይ ሆነ ይሄ ሶሻል ሙቭመንትስ ለውጥ ሊያመጡ እንደሚችሉ ይሄ በፓርቲ የሚመራ በኦኤልኤፍ የሚመራ ናሽናሊዝም ሳይሆን በሶሻል ሙቭመንት በወጣቶች ቄሮ ልትለው ትችላለህ። እሱን አዩ። ያ ሲታይ እንግዲህ ምንድን ነው ጥያቄው የድሮ ጥያቄ ሳይሆን ግልጽ ያሉ ጥያቄዎችን ነው የቀረቡት። አንደኛ ህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች ናቸው። የመሬት ጥያቄው የማንነትና የቋንቋ ጥያቄ እና የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ፣ እነዚህ ህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች ናቸው። ልገንጠል ምናምን የሚባል ነገር ሞቷል። ስለዚህ ህገ መንግስቱና የፌዴሬሽኑ በአግባቡ ስራ ላይ ባይውልም ይህንን ለውጥ አምጥቷል። በአትሊስት በኦኤልኤፍ እና በኦኤንኤልኤፍ ውስጥ ሌላኛው ቦታ የመለወጥ ያልከው እሱ ደግሞ ይሄ አሁን ያልኩት ሰክሰስ ከአንታይ ነፍጠኛ ኔጌቲቭ ናሽናሊዝም ቱ ፖዚቲቭ ናሽናሊዝም፣ ከዛ ደግሞ እኔ ፕራግማቲክ ናሽናሊዝም ነው የምለው ወደዛ ሲሻገርና የሌሎችም ብሔረተኝነት እያደገ በሚመጣበት ጊዜ ድሮ ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም የሚባል ነገር አለ አይደለም? የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም እንደ ናሽናል በናሽናል ደረጃ እየተዳከመ ሲመጣ አይ ሌላ ነገር እንሞክር ብለው ሌሎቹ ያለፉበትን እንደገና የያዙት አሉ። እሱ ያለ ነገር ነው። ግን እኔ እሱንም የከሸፈ ናሽናሊዝም ነው የምለው። ኦልሬዲ የከሸፈ ነገር ነው ደግሞ አደገኛ የሚሆነው። ይሄን ብቻ ብየታዋለሁ። ስለሱ ስለ ሚዲያ ያልከው ይሄ ዲሞክራታይዜሽን ሁለት ማድረግ ያለበት ለዲሞክራሲ ከሆነ ፕሉራላይዜሽን ነው ማምጣት ያለበት። አሁን ግን ያለው ፕሉራላይዜሽን አይደለም። በእኛ ውስጥ ይሄ ሴግመንትድ ኮንቨርሴሽን ነው። ኦሮሞ ከኦሮሞ ጋራ ነው፣ አማራ ከአማራ ጋር ነው፣ ትግራይ ከትግራይ እንደዛ ሴግመንትድ የሆነ እንጂ ናሽናል የሆነ ኮንቨርሴሽን የለም። ይሄን የሚፈጥረው ዲሞክራታይዜሽኑ ነው። ቢሆን ኖሮ እሱ ማኔጅ የሚደረግበት መንገድ መደረግ ነበረበት። አሁን ግን እያንዳንዱ ሚዲያ ባለቤት አለው። ትግራይ ቲቪ ወይም ሌላም ካለ ኦኤምኤን ሁሉም ባለቤት አለው። የሆነ ኮንቨርሴሽን ነው የሚያካሂዱት። ነፃና ገለልተኛ እና ፕሮፌሽናል የሆነ አይመስለኝም። መንግስትም ይሄንን እየረዳ አይደለም። መንግስትም የራሱ አለው። የኦሮሚያ መንግስት አለው፣ ኦቢኤን አለ፣ የመንግስት ልሳን ነው። ነፃና ገለልተኛ አይደለም። ሚዲያዎች በሙሉ ባለቤት አላቸው። ይሄ ደግሞ ለዲሞክራሲ ለፕሉራላይዜሽን የሚጠቅም ሳይሆን ያንን ሴግመንትድ ኮንቨርሴሽን የሚያባብስ ነው። ይሄ መለወጥ አለበት። ካለበለዚያ እርስ በራሳችን ብቻ እየተነጋገርን ከሌላው ጋር የማንነጋገር ከሆነ የዲሶሉሽን ዳይናሚክስ ጀምሯል ማለት ነው። ይሄ የዚህ አሁን ባለንበት ደረጃ የስቴት ዲሶሉሽን ጉዳይ
የቲዮሪ ጉዳይ አይደለም ኦልሬዲ እየታየ ነው ህገ መንግስቱን ለለጠጥ እንዳይኖር የተባለው ብዙ እንኳን ጥያቄ አይደለም አስተያየት ነው የሰጠው ልክ ነው እንዳይኖር መስራት ያስፈልጋል multiple loyalties ስላልከው ነገር ዩኒትሪስቶች የሉም አለለም ቅድም እንደተባለው ዝንባሌዎቹ አሉ አዝማሚያዎቹ አሉ እንደ ግሩፕ ግን ተፈጥረው እኛ የዘውድ ስርዓት አራማጅ ነን ወይም የአሃዳዊ ስርዓት አራማጅ ነን የሚሉ የሉም አስተሳሰቦቹ ግን አሉ አስተሳሰቦቹና ዝንባሌዎቹ ግን ሞልተዋል ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያልኩኝ እንደሆነ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ማንነት የለም ካልኩኝ ደሞላለሁኝ እኔ የለም ያለው ኢትዮጵያዊ ዜግነት ነው ማንነት ከባህል ከእንደዛ የሚመነጭ ነገር ነው ዜግነት ነው ያልኩኝ እንደሆነ ጦርነት እንደሚነሳ የታወቀ ነው ለምን እንደዚህ ያልክ ተብሎ እሱን ዩኒተሪስት ነው የሚለው አንድ ብቻ ነው ያለው ይሄ ወጥ ብቻ ነው ያለው የሚለው ሁላችን በብሔረሰብ ብሔርና ብሔረሰብ ያለ ነገር ነው መደምሰስ አይቻልም እሱ ነው ማንነትን የሚሰጠን ነገር ግን ከተለያየ ብሔረሰቦች መተን ኢትዮጵያዊ አርበኝነት ሊኖረን ይችላል አገራችንን የምንወድ ሰዎች መሆን እንችላለን ግን ማንነቱ ሁሉ የኢትዮጵያ ማንነት ይሰጥ ከተባለ እኔ ምን እንደሚይዝ አላውቅም ፔትሪዮቲዝም ማለት ነው አርበኝነት በመለበት ጊዜ እንደሱ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል እዚህ ላይ ብዙ መከራከር የሚያስፈልገንም ነገር አይደለም ምክንያቱም ዜግነት ህጋዊ ነገር ነው አይደለም እንዴ ሊጋል ነገር ነው እኔ አሁን የአንድ ሌላ ሀገር ዜግነት አለኝ ግን ምን ጊዜም ማንነቴን አጥቻው አላውቅም እና ይሄ ናሽናል ናሬቲቭ ያስፈልጋል እዚህ ሀገር በዛኛው በኩል በብሔረተኝነቱ በኩል በሰፊው ሄደናል አንድ አገር ሆነ ለመቀየር ከፈለክ ግን ናሽናል ናሬቲቭስ ናሽናል ሲምቦልስ ያስፈልጋሉ እነሱ በጣም ደክመዋል ከየት እንጀምር ከህገ መንግስቱን ጀምር ምክንያቱም ኮንስቲቱሽን ማለት ኮንስቲቱት የሚያደርግ ማለት ነው አይደለም እሱ ነው አገር የመሰረተልን አሁን እሱ ላይ ማንስማማ ከሆነ በምን ላይ ናሽናል ናሬቲቭ ሊኖረን እንደሚችል በሱ መጀመር እንችላለን ቀጥለን ዛሬ ቀደም ሆቴል ላይ አንድ ሰው አይቻለው አዲስ ታሪክ ሁሉን የሚያስማማ ታሪክ ለመጻፍ ከሪኩለም ለመጻፍ ተማሪ የትግራይ የኦሮሞ ምን ታሪክ እንደሚማሩ ምን እንደሚያደርጉ እነዛ ነገሮች ላይ መስራት ያስፈልጋል ማጠንከር ያስፈልጋል ምክንያቱም ያለ እነሱ አንድነት ሊኖር አይችልም ወይ ህብረትም እንኳን ሊኖር አይችልም እነዚህ ናሽናል ሲምቦልስ ናሽናል ናሬቲቭስ ሳይኖሩ ይሄ ሶስት ጥያቄ ጠየቀኝ ባክ ቱ ዩኒተሪ ወይም ወደ 30 ዓመተ ምህረት እየሄድን ነው እኔ አይመስለኝም ቅድም ጠቅሻለሁ አሁን ያሉት ሪጂናል የአካባቢ ወይም የክልል መንግስታት መንግስት ለመሆን የሚቀራቸው አንድ ነገር ብቻ ነው ፕሬዚደንት አለው ባንዲራ አለው ኮንስቲቱሽን አለው ፓርላማ አለው ኤግዜኪዩቲቭ አለው ፍርድ ቤት አለው ሁሉን ነገር አለው መንግስት ላይ ያደረገው የሚችል የውጭ ሀገር ሪኮግኒሽን ብቻ ነው የሚያስፈልገው ለዛ እዛ ደርሰሃል ስለዚህ ከሄድን ወደ ዩኒተሪ ስቴት በምንም አይነት መንገድ አንሄድም ምክንያቱም እነዚህ ቅድም በእንትኑ መጻፈ ሪሶርስስ አሉ እነሱ ተገንብተዋል በፈቃደኝነት አንድ አሁንን አገር የመሰረት ነው አገር ነው እንጂ ያለው ይሄ ወደ ኋላ ተመልሰን ዩኒተሪስት ምናምን የሚሆን ዝንባሌው አለ ወደዛ እንመለሳለን ወደ ሌላ ነገር መመለስ አይቻልም ስለ አርዊ ኢን ትራንዚሽን ላልከው አሁን እዛ ላይ እኔ ከማንም ወደ ኋላ ነኝ አይደለም ምክንያቱም ልክ ለውጡ እንደጀመረ ጄኔቫ ሴንተር ፎር ሴኩሪቲ ስታዲስ ላይ ፔፐር አቅርቤ ነበር ማኔጂንግ ትራንዚሽንስ ኢን ኢትዮጵያ የሚል ነገር ላይ ገና ከዛ አውገስት ላይ መጀመሪያ ስንመጣ ወደዚህ ከእንትኑ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ
ከሰዓት በኋላ በዚሁ ማኔጂንግ ትራንዚሽን በሚል ነገር ላይ ማኔጅ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ለማኔጅመንት ደግሞ ሮድ ማፕ ታይም ላይን እንደሚያስፈልግ አራት ሰዎች ሆነን ሰፕቴምበር ላይ ደግሞ እንደገና የሁለት ቀን ማኔጂንግ ትራንዚሽንስ በሚል ነገር ላይ ስለ ኢሌክሽን ደግሞ ሪፎርም ማድረግ ብቻ ሳይሆን ሲኮንሲንግ ያስፈልገው ነበረ። የትኛው ትሰራለህ የሚለው ነገር ላይ ምርጫ መደረግ እንዳለበት ለምርጫ ደግሞ አሁን ድረስ እንኳን ህግ ያልወጣበት አሁን ድረስ እንኳን ለምንወዳደርበት ነገር ህግ ያልወጣለት መጀመሪያ ላይ እሱ ነው መሆን የነበረበት። ግቡ እሱ ከሆነ የዚህ ትራንዚሽን ግቡ እሱ ከሆነ ምርጫው ስለሆነ መደራጀት እንዲቻል መመዝገብ እንዲቻል ካንዲዴት ፊልድ ማድረግ እንዲቻል እሱ መጀመሪያ ይደረጋል። ቀጥሎ ይሄ የሊጋል ሴክተር ሪፎርም የሚል ጉዳይ መደረግ አለበት። ምክንያቱም ምርጫ ተደርጎ ኤሌክቶራል ዲስፒዩት ቢኖር ማን ነው የሚለየው? ፍርድ ቤቱ ነው አይደለም? ያን ጊዜ የነበረው ፍርድ ቤት ተአማኒነትም ስለሌለው ለውጥ እዛ ላይ መደረግ አለበት። ሁለተኛው እሱ ነው። ሶስተኛ ፍርድ ቤት ቢወስን እገሌና እገሌ ተወዳድረው ይሄኛው አሸነፈለው ፍርድ ቤት ቢወስን ያንዱ ያጣው ደጋፊዎች ራይት ቢጀምሩ እሱን ማስተካከል ስለሚያ የሴኩሪቲ ሴክተሩ ሪፎርም ሶስተኛ ደረጃ መደረግ አለበት። ይሄ ሁሉ ደግሞ በአግባቡ ቢደረግ የኢኮኖሚው ሁኔታ ካልተሰራበት በስተቀር ዋጋ የለውም ሁሉም ነገር። ይሄ ሬስትለስ የሆነው ወጣት ኢንጌጅ የሚያደርገው ነገር ያስፈልጋል። ስለዚህ ኢኮኖሚው በአንድ በኩል ይሄ ሩቲን የሆነው የኢኮኖሚ ስራ ምን እንደሆነ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስቶፕ ጋፕ የሆነ ለጊዜው ወጣቱን ኢንጌጅ የሚያደርግ ይኖር ብለን በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋግረን የዛን ነገርም ደግሞ ambling towards democracy የሚል ሆርን ኦፍ አፍሪካ ቡሌቲን ላይ ተጽፏል። ራሴ ጽፌው በዛ ደረጃ ስለዚህ ትራንዚሽን አለ ደግሞ አዲስ ስታንዳርድ ላይ እንደዚሁ ማኔጂንግ ትራንዚሽን በሚለው ነገር ላይ ይሄን ካላደረግን ወደ ኦቶሪቴሪያን እየሄድን ነው። ኦልሬዲ ሰማይ ኦቶሪቴሪያን እየሆን ነው የሚል ከሌሎች ሀገሮች ጋር በማወዳደር ጽፌ ቁጭ ብያለሁ። ሶ አይ አም ኦን ሬኮርድ ቀደም ብዬ ይሄ ሁሉ እንደሚያስፈልግ አሁን አለንበት ለሚለው በቴሌቪዥን በምናምን ብያለሁ። ቆሟል ብያለሁ። እኔ እየሄድን አይደለም ብያለሁ። የአካደሚክ ዲቤት ሊሆን ይችላል፣ ግን እየሄድን ወደ እንትኑ እየሄድን አይደለም። ቅድም የተነሳውን ጥያቄ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። ስለ ትረስት ደግሞ አነሳ። ትረስት አለ ወይ ሌጂቲመሲ አላልከኝም፣ ትረስት አለ ወይ ላልከው ትረስት ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የሚለው መሪዎች I must earn your trust ይላሉ አይደለም? You don't earn trust. People give you trust. ምክንያቱም if you earn it, you will keep it forever. But if people give it to you, they can take it back. ነገሩ እንደዛ። ስለዚህ እነሱ በህዝብ ደረጃ ላይ ካየ በስሜት ደረጃ ካየ ወይም አንዳንድ አመላካዮችን ካየ ከነበረው በጣም ወርዷል። መልስ ያለ ከነበረው በጣም ወርዷል። ካፓሲቲ የእንትን ጉዳይ ነው፣ የመንግስት ስትራክቸር ጉዳይ ነው። ካፓሲቲ ልትጠቀምበት ትችላለህ ሌጂቲሜትሊ። ቅድም ኢምፔርድ ሆኗል ብለን አይደለም። ሎክ መንግስት ይሄንን ነገር የመንግስት ባለስልጣናት ቢኖሩ ብነግራቸው ለነሱ ነው። የመንግስት እሴቶች የአንድ ፓርቲ መጠቀሚያ መሆን የለባቸው። ድሮም ተብሏል፣ አሁንም መባል አለበት። እየተጠቀሙ አይደለም፣ ይጠቀማሉ። አደጋ እንጂ መፍትሄ አያመጣም። አንድ መንግስት ያለው ትልቅ ካፓሲቲ ይሄ ኮርሲቭ አፓራተስ አለው። እኛ ከሱ አልፈን የመጣን ይመስለኛል እንደ ህዝብ። መንግስት የጦር መሳሪያን ተጠቅሞ ሀገር ማስተዳደር የሚችልበትን ነገር አልፈን ነው የመጣ ነው አሁን። ስለዚህ ይሄ ኢነርት ካፓሲቲው ዝም ብሎ አለ። መጠቀም ይችላል። መግደል ሲጀምር
መግደል ሲጀምር ያ እንትኑ ኢሮድድ እየሆነ ይሄዳል። እንደገና ያለፍንበትን ነገር ሪፕሌይ ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ያ ካፓሲቲው አለ ሌጂቲሜት ለሆነ ነገር ግን ካልተጠቀምከው የምንሄድበት መንገድ ግልጽ ነው መሰለኝ። ጽሁፍን ይዘህ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መጥተህ ለተሳታፊዎች አቅርበልናል። በጣም እናመሰግናለን። በተደጋጋሚ ትመጣለህ ብዬም ተስፋ አደርጋለሁ። ለአካዳሚክ ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት ይዘቶችን ለማቅረብ የጌታቸው አሰፋ መሾም አለመሾም ጋር የሚያያይዝ ነገር እንደሌለው በተግባር ስላሳየህ እናመሰግናለን። አንደኛው ጥያቄ የሚሆነው እኔ በተፈጠረው ሁሉም ነገር በጣም ከሚገርሙኝ ነገሮች እንዲሁ ሲታለፉ ዲናውንስ ሳይደረጉ በጣም ሰርፕራይዝ ካደረጉኝ ውስጥ አንደኛው የኦሮማራ ጥምረት የሚለው ሲጀመር ነው። ኦኬ የሆነ አገሪቱ ውስጥ ችግር ተፈጥሯል። ያንን ችግር ለማስወገድ ፓርቲውም ራሱም ሲሰራ ነበረ። ኢፒአርዲኤፍ እንደ ፓርቲ ብዙ ነገሮች በፍጥነት ሊስተካከሉ አልቻሉም። ያ ጥምረት ግን በጣም በርካታ ኤትኒክ ግሩፕስ ባሉበት ሀገር ውስጥ ነጥሎ ቁጥርን ግምት ውስጥ አስገብቶ ሲጀመር ጉዞው መጨረሻ እንደማይኖረው እኔ እንጃ ማንም የተማረ ሰው ሊገምት ይችላል። ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብሎ ዲናውንስ ያደረገ ብዙ አልነበረም። እንደውም አዳዲስ ነገሮች እየተፈጠሩ የሌለ ታሪክ እየተፈጠረ ሴሚናሮች እየተካሄዱ ሚዲያ ላይ ከፍተኛ ፕሬሸር ተፈጥሮ ያ ሁሉ ነገር ተሄዷል። አሁን ነገሮች መሰባበር ሲጀምሩ ደግሞ ምንም ስለዛ ጉዳይ የሚወራ ነገር የለምና አንዳንዴ ስትራቴጂዎቹ በቦታው ላይ የመጡት መንግስትነትን ለመያዝ ከሆነ መንግስትነት ከተያዘ በኋላ የሚቀጥለው ነገር ላይ የተያዘው ስትራቴጂ አለመኖሩን ነው ሰፈር እያደረግን ያለ ነው ብዬ ነው የማስበውና አሁንም ቀጣይ ክፍሎች እየመጡ ነው። የኩሽም እየተነሳ ነው። ትንሽ ከዛ ጋር ተያይዞም ሌተርስ ስቶሪው ስፕሊት አፕ ሲያደርግ ምንድነው የመጣው ከመሪዎችም ከራሳቸውም ቲም ምናምን እያሉ የመጥራት ነገርም ቀጠለ። at the end of the day በመንግስት ደረጃ አገሪቱን አሁን እየገዛ ያለው ኦሮሞ ነው የሚለው አነጋገር ኦፊሻሊ ነገር ጀመረ። እኔ ፌደራል በሆነ ስርዓት ላይ አንድ ብሔር ነው እየገዛ ያለው የሚል ግምት አይኖረኝም፣ ህጋዊም አይደለም። እነዛ ነገሮች ለምንድን ነው ዲናውንስ የማይደረጉት? እየቀጠሉ ነው። አሁንም አገር ሊፈርስ ነው፣ አገር መዳን አለበት፣ ህገ መንግስት መከበር አለበት እየተባለ በተደጋጋሚ የሚነገር ከሆነ እነዚህ በግልጽ የሚታዩ ነገሮችን ማስተካከል አያስፈልግም ወይ? በፖለቲካውም በአካዳሚክ ኤሪያውም ያለው በዛ መንገድ ማገዝ የለበትም ወይ? እኔ የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው የመንግስት ሴሌክቲቭ ሳይለንስ አለ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ። ለምሳሌ ትግራይና አማራ ክልል የሚያገናኘው ቦርደር ተዘግቶ ለመፍታትም ፍላጎት የለም፣ እንደ ኢሹም አይነሳም። ሌሎች ግድያ ምናምን ያካተቱ በርካታ ችግሮችም ሲፈጠሩ ዝምታ አለ። አንዳንድ በጣም እርባና ቢስ አጀንዳዎች ላይ ደግሞ አላስፈላጊ የሚዲያ ከቨሬጅ በጣም ሰፊ ይዘቶች ሲካተቱ ብዙ ሰው ሲያወራባቸው ይታያልና አንዳንዶች እንደሚሉት ይሄ ሴሌክቲቭ ሳይለንስ ምርጫውን ለመግፋት ኬዮሶችን በቦታቸው ለማቆየት ነው ተብሎ ስለሚገለጽ እንደዛ ነው ብለህ ታስባለህ ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። ምናልባት ቅድም ሜንሽን አድርገዋል። ሶሪ አንድ የጄኔቫ ፕሬስ ኮንፈረንስ የሰጠበት ጊዜ ላይ ፔፐር ያቀረብክበት ጊዜ ላይ በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ዙሪያ የተወሰነ ነገር ኮሜንት አድርገህ ነበር። to quote you quote cause you carry a degree doesn't mean that you are an educated person and it extends into the ruling party ብለህ ያልከው ነገር ነበረ። አንኮት ልክ ነህ። እስከ ያው የፓርቲ መሪዎችም የትምህርት አቅማቸው ከኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ሊያያዝ ይችላል። አሁን ደግሞ በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የሄድክ ሴሚናርም እየሰጠህ ስለሆነ ያው ተሳትፎ እያረክ ነው ለማለት ነው። ቅድም ከምን ጋር ተጋጨብኝ? ይሄ የለውጥ ሂደት ትራንዚሽን ስለሆነ ቀስ ብሎ መሄድን ይጠይቃል፣ ሌሎች የተለያዩ ነገሮች እስከሄዱ ይጠይቃል ይላል። ትንሽ ፓራዶክሲካል አይሆን ወይ? ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲዎቹም እንደዛ አይነት ጉዞ ላይ ናቸው በርካታዎቹ። ኦብቪየስሊ ክፍተት እናገኛለን። አንዳንዶቹ ጠንካራ ይሆናሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ጥንካሬያቸው በጊዜ የሚመጣ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግምገማዎች ስንሰጥ ሲያመች መንግስቱን ለመደገፍ ሲያመች የነበረውን መንግስት ለመውቀስ የሚሆነው አካሄድ ከምሁር አንጻር የሚጠበቅ ነው ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። ይዘኝ ከሆነ ቅድም ጌታቸው አሰፋን የጠቀስኩበት ሁኔታ ጌታቸው ስለተሾመ አልመጣም ያለ ሰው ነበረ እና አካዳሚክ ወርልድ ላይ
መጥተው ሴሚናሮች ቢሰጡ እንዲህ ብንወያይ ነው የተሻለ ነገር የሚሆነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ያው ኢምፔሪያል ሲስተሙ ኦልሬዲ ስለሞተ ካሚንግ ቱጌዘር ነው የአግሪጌት ፌዴራል ሲስተም አፕሮች የሚከተል አዶፕት ያደረገ ሲስተም ነው የሚል ነው። ለዚህም ከመግቢያው ፕሪያምብል ሉዓላዊነት ስልጣን በሚለው አንቀጽ 8 ያለው ለማያያዝ የሞከርክበት ሁኔታ አለ። እኔ እንግዲህ አካዴሚክ ዲቤቱ ካሚንግ ቱጌዘር ነው ሆልዲንግ ቱጌዘር ኦር ዲቮሉሽናሪ ፌዴራሊዝም ነው የሚለው ሌላ ሆኖ ይሄ ፎርሜሽን ግን ፎርሜሽን ያለው አንደርስታንዲንግ በአጠቃላይ በማህበረሰቡ በአመራሮችም ጭምር በጠቅላይ ሚኒስትሩም ጭምር ያለው ኮንሰንሰስ ያለ አይመስለኝምና ይሄ ደግሞ ኢምፕሊኬሽን አለው። እንዴት ነው ፎርም የሆነው ፌዴራል ሲስተም የሚል በተለይ ከኦቶኖሚ ኦፍ ስቴትስ ሪጂናል ስቴትስ ካልቸራል ቴሪቶሪያል ኦቶኖሚ ጋር ትልቅ የራሱ የሆነ ኢምፕሊኬሽን አለው። እዚህ እንደ ምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማ ላይ ቀርበው ኦፊሻሊ ማለት ነው የተናገሩት ነገር አለና ክልሎች የተመሰረቱት ለአስተዳደራዊ አበችነት ሲባል ነው ብለው የመሰረቱት ነገር አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ያው ካሚንግ ቱጌዘር ነው የሚል ነገር አለና እንግዲህ ካሚንግ ቱጌዘር ሆልዲንግ ቱጌዘር የሚሰፋ አድርገህ የተወሰነ እንትን ብትል ማለት እነዚህ ኮንሰፕቶች ካሚንግ ቱጌዘር የሚለው ኮንሰፕት ራሱ ክላሲክ ፌዴሬሽንስ የምንላቸው አሜሪካ የዩናይትድ ስቴትስና ስዊዘርላንድ ከዛ አልፎ ሌላ ብዙም ሰክሰስፉል የተሄደበት ሁኔታ የለምና እንዴት ነው የሚለውን ትንሽ ማብራሪያ ቢደረግ በተለይ አንቀጽ 46 ህገ መንግስቱ ላይ ክልሎች እንዴት ኮንፊገር መደረግ እንዳለባቸው የህዝብ አሰፋፈር ሁኔታ፣ ማንነት፣ ቋንቋና የህዝቡ ኮንሰንት የሚል አስቀምጧል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኮንፊገር ክልሎች ይዋቀራሉ ሲል ከዛ በፊት ክልሎች የተዋቀሩ እንዳልነበሩ ነው የሚያሳየው ወይስ ብሔር ብሔረሰቦችን ነው ሪፈር እያደረግና ያለ ነው ካሚንግ ቱጌዘር የሚለው ኢንስቴድ ኦፍ ሪጂናል ስቴትስ የሚለው? ሁለተኛው እንደ መፍትሄ ሪከመንድ ያደረግከው ማለት ነው ኮንስቲቱሽናል ዲሞክራሲ የሚለው ነው። ይሄ ኦፍ ኮርስ በጣም ጥሩ ነው። በተለይ ማይኖሪቲ ራይትስ አድረስ ከማድረግ አንጻር ማለት ነው እንደዚህ ብዝሃነት ካለው ፌዴራል ሲስተም። ግን የኢትዮጵያ የኛ ታሪካችን ወደ ኋላ ስንመለስ እስካሁን አብሮን ያለ ችግሩም አንድ ትልቁ መንስኤ የሆነው ይሄ ፖለቲካል ኤንድ ዲሞክራቲክ ካልቸር ማለት ነው የዲሞክራሲና የፖለቲካው ባህላችን አድቨርሰሪ የመፈራረጅ ከመሆኑ አንጻር ፍሬንድሊ ባለመሆኑ አሁን ኮንስቲቱሽናል ዲሞክራሲ እንደ አንድ መፍትሄ እኛ ጋር ሊሰራ ይችላል ወይ? እንዴት ነው? ለምሳሌ ማይኖሪቲ ቬቶ የሚለው አንዱ እዛ ውስጥ የተጠቀሰ ነገር አለና አሁን እንዴት ነው የህዝቡ በፖለቲካል ሌቭል በኤሊት ደረጃ በመንግስት የሚመሩትም ጭምር ኮንስቲቱሽናል ዲሞክራሲ አሁን ላሉት ችግሮችን ከመፍታት አንጻር ፊዚብል ኦፕሽን ነው በኢትዮጵያ ብለን ማሰብ እንችላለን ወይ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። መንገዶች እንደተገለጸው የሚያስፈልግ ፊዚብል የሚሆን ሞር ዲቮሉሽን ሞር ፌዴራሊዝም ነው። አሁን ሞር ፌዴራሊዝም ስንል አሁን ያለው እንደ ትልቅ ችግር ሆኖ የቆየው በህገ መንግስቱ በህጎች ደረጃ ፌዴራል ስትራክቸር እንከተላለን፣ ግን ቴንደንሲው ፕራክቲሱ ሙሉን በፖለቲካው ቢሮክራሲው እና ኢኮኖሚ ሞስት ኢምፖርታንትሊ ለዚህኛው ሬሌቫንስ ያለው መስሎ ይታየኝ ሴንትራላይዝ ማድረግ ነገሮች ሁሉ አዲስ አበባና ዙሪያ እንዲያልቁ መደረጋቸው እንደ ትልቅ እንትን ይወሰዳልና ችግር ኢኮኖሚ ነጥለን ስናወጣው አዲስ አበባ የአገሪቱ ኮር ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ሴንተር መሆኗ እንደ ትልቅ ችግር ይነሳል። ለዛም አንዱ መገለጫ አሁን አዲስ አበባ ያገኘችበትን የኮንሰንትሬሽን እንትን ሌቭል መገለጫ ነው ብዬ አስባለሁ። ከካልቸራል እና ሌሎች ዲቤትስ በተጨማሪ ስለዚህ የኢኮኖሚው ኢንቨስትመንቱ ፍሰት ዲቮልቭ ማድረግ ምንድነው ሊደረግ የሚችል እዚሁ ላይ የሚሰጡት ሀሳብ ካለ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ የስርዓተ መንግስት ምስረታ ከአፍሪካ የስርዓተ መንግስት ምስረታ ጋር አይደለም የሚዛመደው፣ ሞር ከዩሮፒያን ታሪክ ጋር ነው የሚዛመደው። የአውሮፓውያኑ የ1830 የነበረው እንቅስቃሴ ለኢትዮጵያና የኢስት አፍሪካ አካባቢ ያለው ስርዓተ መንግስት የ1960ዎች ነው ብሎ ኢኩዌት አድርጎ ሲናገር ነበረ። ምንድነው ያለው መጨረሻ የአውሮፓውያኑ እንቅስቃሴ በኔሽን ስቴትስ ፎርሜሽን ተጠናቋል። የኛው እንቅስቃሴ ግን እንደዚሁ እየተንከባለለ አቦርት የሆነ እየተቸገረ እዚህ ላይ ደርሰናል። እንዲሁ አቦርት ስለሆነ ደግሞ
ብዙ ዩኒክ ለኢስት አፍሪካ ዩኒክ የሆኑ ነገሮችን እየጠቀሰ ኤክስፕሌን ያደርግ ነበር። አልቲሜትሊ ምን እያለ ነው እንደ ሪኮሜንዴሽን እንትኖችን የማስፋት ጉዳይ ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ኮንፌዴሬሽን የማሰብ ምክንያቱም ጥያቄዎቹ ከጊዜ በኋላ ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ወደዚህ ደረጃ ደርሰዋል። ስለዚህ የማፈር ሳይሆን አይደለም በፌዴሬሽን ውስጥ የምንፈታቸው ናቸው ወይ የሚል እንድምታ ያለው ነገር ነው የሰማሁት። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ አንተ ፌዴሬሽን ኦር ኖ ፌዴሬሽን ኦር ካንትሪ የሚል ስሜት ነው ያነሳው። ከዛ ሊያልፍ አይችልም ወይ ያኛውን ነገር እንዴት ታየዋለህ የሚል አንደኛው ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ ግን ብዙ ሰው ማይናገርበት ማልሰማው ወይ ደግሞ እኔ ያለኝ ስኮፕ ሊሚትድ ስለሆነ ሊሆን ይችላል የዚህ የአክተሮቹ ጉዳይ ነው። እኛ ስለ መንግስት አወቃቀር ያወራን ነው። ይህንን የመንግስት አወቃቀር የሚደግፉት አክተሮች እነማን ናቸው? ምን አቅም የማድረግ አቅም አላቸው? ግን ብዙ አንሰማም። ቅድም አብርሃ ሲናገር ዩኒታሪ የሚል አላጋጠሙኝም ብሏል። ግን በዚህ ጉዳይ ብዙ እንሰማለን። እነማን ናቸው እነዚህ? በፌዴራሊስት የምንላቸው እነማን ናቸው? የማድረግ አቅማቸው ምን ይመስላል? አሁን ብዙ ኮንፊዥን አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቋም ምንድን ነው? ኢህአዴግ የሚባል ነገር ነበረ ነው። ምክንያቱም ዊ ዶንት ኖ አሁን ስብሰባ ላይ ይሰበሰባሉ፣ ግን የሚያወሩት ላይ ብቻ ስለሆነ አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አቋም ምንድን ነው? ፌዴራሊዝም ይላሉ። የሚሰሯቸው ስራዎች ሌላ ኢምፕሊኬሽን ያላቸው ናቸው። ስለዚህ የአክተር ኮንፊግሬሽኑ ምንድን ነው የሚመስለው ኢትዮጵያ ውስጥ? የአንተ አመለካከት በዚህ ጉዳይ ላይ የአንተ ሪዲንግ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ክሊር የሆነ የአስተላለፍ የፖለቲካ ኃይሎች አስተላለፍ አለው። ከሌለስ ተስፋው ከየት ነው የሚመጣው? ፌዴራሊውን ዩኒታሪ የምንለው ማን ነው የሚያሳካው? አሁን ወደ ቄሮና ወደ ፋኖ ወደ ምናምን ልንሄድ ነው ወይስ ሌላ ስልት አለ የሚለው ጥያቄ ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። ግን ባለፈው ጊዜ ልበል እንደሄንን አምቦ ላይ እንደሞተ ነው የሚታየኝ። ኦሮሞ እየገዛ ነው የሚል አብረው እየገዙ ነው። ፓርቲ ነው እየገዛ ያለው። በፊት የቲፒኤልኤፍ ተራ ነበር። አሁን የኦፒዲዮ ተራ ነው ካልከው ኦሮሞ እየገዛ ነው ለማለት ይቻላል። ሌላው ግን ይሄ ኦሮሞ የበላይነት የሚል ነገር አለ። ይህንን ነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊለማመደው ይገባል። ኦሮሞ ኦልሞስት 50% ነው፣ 45% ነው የዚህ ሀገር። ስለዚህ በምርጫም ቢሆን ጠንከር ያለ ቦታ ነው የሚኖረው። መግዛት ያለበት መግዛት የሚገዛ ከሆነ የሚያስተዳድር ከሆነ ከመግዛት ይልቅ የሚያስተዳድር ከሆነ ኦሮሞ ይሁን ማን ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ነው። እሱን እስካለን ድረስ የበላይነት የሚባል ነገር አይደለም። ግን የፕሮፌሰር መረራ ናቸው በቁመቱ ልክ ያሉት በቁመቱ ልክ ሪፕሬዘንትድ መሆኑ አይቀርም የኦሮሞ ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን ዲሞክራሲ ነው። ዋናው ነገር የዚህ ሀገር ጥያቄ አብዛኛው የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው የነበረው። የእኩልነት፣ የነጻነት፣ የፍትህና የሰው ልጅ መብት እነዚህ አይነት ነገሮች የተከበሩበት ከሆነ ማን እንደሚያስተዳድረው ችግር አይሆንም። ግን ቅድም እንዳልኩት እዚህ ላይ ይሄ ኮንሶሲዬሽናል ፕራክቲስስ ነው ያልኩት። በዲሞክራሲ ውስጥ እነሱ እንደገና ሁሉ ጊዜ እየተስተካከሉ እየጠነከሩ እንዲሄዱ መደረግ ያለበት ይመስለኛል። አሁን ዲግሪ ሆልደር ኤጁኬትድ አይደለም ላልከው ብዙ መናገር ይሄ ነው ችግሩ። እኔ ላስታውስም እንደዛ ማለት ይሄን ግን ለማለት የፈለኩት ነገር ይሄ አሁንም ዶክተር መረራን ልጥቀሰው መሰለኝ። አንድ ትምህርት ቤት አለ አዲስ አበባ የድንጋይ ማምረቻ ብሎ እሱ የጠቀሰው ቶሎ ብሎ የመንግስት እንትን ውስጥ ለመሙላት ቶሎ ስልጠና ሲደረግበት የነበረ በ1990ዎቹ እና አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን እላለሁ አንተ ዩኒቨርሲቲ ሰው ስለሆንክ ነው። እኔ መቀሌ ዩኒቨርሲቲን ማለት አይደለም። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ካምፐስ ያለው አስተማሪ ያለው መጽሐፍት ያለው ተማሪዎች ያሉት ነው። ሌሎችም ዩኒቨርሲቲ ብቃታቸው የዚህን ያህል አይሆን እንጂ የሚያስተምሩ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። ነገር ግን ከውጭ ሀገር የሚገዙ ዲግሪዎች አሉ በገንዘብ
ሳይማሩ ዲግሪ የሚሰጣቸው ብዙ ናቸው እዚህ ሀገር። እሱን ማለቴ ነው እንጂ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች አያስተምሩም ለማለት አይደለም። ይሄ መንግስት መደገፍ አለመደገፍ ወዲያ ወዲህ ትላለህ ያልከውን አልቀበልም። እኔ አካሄድን ነው የምደግፈው። መንግስትን ወይም የመንግስት ባለስልጣንን የመደገፍ ፍላጎትም የለኝም። አካሄድን ግን እደግፋለሁ። ፕሮሰስን የሚሰራው ነገር ትክክለኛ እስከሆነ ድረስ እና እኔ እስከማስበው ድረስ የህዝብን መብት ይጠብቃል፣ የህዝብን መብት የሚጠብቅ እርምጃ ነው እስካልኩት ድረስ እደግፋለሁ። ይሄ ከሰው ጋር አያያዝም፣ ከሰው ጋር ከግለሰብ ጋር አያያዝም ጨርሶ። ስለዚህ የኔ መልስ እሱ ነው። አካሄዱን ፕሮሰስን እደግፋለሁ። ከመስመር ሲወጣ ደግሞ ከመስመር ወጣላለሁ፣ ልክ ቅድም እንዳልኩት። ስለዚህ የኔ ሀሳብ ሂደት አለ። አሁን የፖለቲካ ሂደት አለ። አንዳንዴ ቀስ ሊል ይችላል፣ አንዳንዴ ሊፈጥን ይችላል፣ አንዳንዴ ሊጨናገፍ ይችላል። እነዚህ ነገሮች ላይ አስተያየት የመስጠት እንጂ እገሌን ደግፌ እገሌን ያለመደገፍ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ትክክል አድርጌ አልመስለም መልሼልህ እንደሆነ አላውቅም ጥያቄዎችን። የሶቨርኒቲ ጉዳይ ያልከው ከአመሰራረት ከፌዴራሊዝሙ አመሰራረት ጋር ያልከው ቅድም ተናግሬያለሁ። የኔ አመሰራረት የሚለው ነገር እኔ የማየው ነገር ህገ መንግስቱን በማንበብ ደግሞ ያለኝ እኔ ሶቨርኒቲ ህገ መንግስቱ እንደሚለው ከፕሪአምብሉ ከዛ ደግሞ አርቲክል 8 ላይ እንደሚናገረው አንቀጽ 39 ጋር ካያያዝከው ሶቨርኒቲ የማን ነው ይላል? የብሔረሰቦችና በፕሪአምብሉ ላይ ደግሞ በተለይም ያስቀምጠዋል። በፈቃዳችን አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመመስረት የተመሰረተ አይደለም፣ ለመመስረት ነው የሚለው በፈቃድ። ስለዚህ ቅድም ያልኩት ይሄ ኤክስቲንግዊሽድ ሆኗል በህገ መንግስቱ ስለምል ሶቨርኒቲ የነሱ ነው። የአስተዳደር ክልል ነው የሚባለው ስህተት ነው። የአስተዳደር ክልል አይደለም፣ እነዚህ ሪጂናል ስቴትስ ናቸው። ቅድም ያልኩትን ነገሮች ያላቸው የራሳቸው ህገ መንግስት ያላቸው ነገር ግን ከሀገሪቱ ህገ መንግስት ጋር የማይጣረስ ህገ መንግስት ያላቸው ነገር ግን ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ ፌደራል ዩኒትስ ናቸው እንጂ የአስተዳደር ክልል አይደለም። ይሄ ለኔ ስህተት ነው፣ ከፍተኛ ስህተት ነው። እንዲያውም እንደ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ምክንያቱም በፌደራል ዩኒትስ ውስጥ እነዚህ አካባቢዎች ራሳቸውን እንደ ህገ መንግስቱ የማያስተዳድሩ ከሆነ የህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም ማለት ነው። ቅድም ያልኩት የብሔርና የብሔረሰቦች ጥያቄ። ስለዚህ እኔ እንደዛ ነው የማየው። ስለዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ይላልና ህገ መንግስቱ እንዴት ነው ክልል ነው ወይስ ብሔረሰብ ነው ላልከው፣ ክልሎቹ የብሔረሰቦቹ ናቸው ማለት ብሔረሰቦቹ ያንን ሶቨርኒቲ የሚያረጋግጡበት ክልሎቹ ናቸው። ክልሎቹ በዋነኝነት የሚገለጽበት ያ ሶቨርኒቲ የሚገለጽበት መዋቅር አድርጌ ነው የሚወስዳቸው። ይሄ ኮንሶሲዬሽናል ፕራክቲስስም ሂደት ነው አይደለም? ይሄ ነገር ሁልጊዜም እያሻሻል ነው እንሄዳለን አይደለም? ካስፈለገ አሁን በዚህ ኮንትራክት ውስጥ አለን፣ አዲስ ሶሻል ኮንትራክት አለን፣ የፌደራል አስተሳሰብ ወይም መዋቅር አለን። ወደፊት ግን ጊዜ እየተለወጠ ህዝብ እየተለወጠ አስተሳሰብ እየተለወጠ ሲሄድ እየተሻሻለ ይሄዳል። አሜሪካኖች ማነው ክላሲክ ያለው እስካሁን ድረስ ያሻሽሉት የለም እንዴ? ከሲቪል ወር በኋላ ሞር ፐርፌክት ዩኒየን የሚለው ነገር አለ አይደለም? ሞር ፐርፌክት እያደረግከው ትሄዳለህ። አሁን ሲጀመር ገንዘብ ያላቸው ወይም ንብረት ያላቸው ሰዎች ብቻ ነበር ቮት ማድረግ የሚችሉት። በጊዜ እየተሻሻለ መጣ። ከኒው ዲል በኋላ ደግሞ የበለጠ እየተሻሻለ መጣ። ቮቱ እየሰፋ ሲሄድ የመንግስትና የስቴትና የፌደራል እንትኖች ሪኔጎሺየትድ እየሆኑ ነው የሚሄዱት። ህጎች እየወጡ እየተሻሻሉ ነው የሚሄዱት እና ይሄ ኮንሶሲዬሽናል ፕራክቲስም ወደፊትም እየገባ የህዝብ ጥያቄ ባለበት አሁን ቅድም ጠይቀዋል አንድ ራስ አይደለም የትግራይ ብሎ እንደሱ አይነት ነገሮች እየታሰቡ ሞር ፐርፌክት እያደረግን በሂደት እንሄዳለን። ግን ከአንድ ነገር መጀመር አለብን።
ህገ መንግስት አለና ከህገ መንግስቱ አንድነትን ጀምርና ከዛ በኋላ ተስማምተን ሀገር አለን እየተነጋገርን እያሻሻለን እንሄዳለን። ስለ መድኃኒት ታደሰ በቀደም ሲናገር ሰምቻለሁ የሚለው እኛ ከውጭ ነው ኮፒ የምናደርገውን ነገር ኔሽን ስቴት ምናምን የሆነው የአውሮፓ አጀንዳ ነው እዚህ ላይ እየሞከር ነው ያለ ነው የኛ አልነበረም። እሱም ግን ተጨናገፈ እንጂ ከግቡ አልደረሰም። ሁላችንም ብሔረሰቦችንን ወደፊትም ቢሆን ሞር ፌደራሊዝም እየሰጠን ነው እንጂ እየከለከልን አንሄድም የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው። አንተ ምን ትላለህ ላልከኝ ሙሉ በሙሉ ከሱ ጋር እስማማለሁ። ህገ መንግስትን ጠብቆ የህገ መንግስትን አካሄድ ጠብቆ ማለት ክራይቴሪያን ብቻ አይደለም አካሄድም ጠብቆ ህዝብ ነኝ ብሎ ባሉት መዋቅሮች ተጠቅሞ ጥያቄ አቅርቦ ጥያቄውን በፕሮሰስ እዚህ ሲያደርስ ከፊት ለፊት መቆም አትችልም። ከህዝብ ጥያቄ ፊት ለፊት መቆምና መከልከል አትችልም። ስለዚህ ፌደራሊዝም ያስፈልጋል እንደ ኮንሰፕት ለኔ ሞር ፌደራሊዝም ያስፈልጋል። መከልከል ደግሞ አደጋ ያመጣል ብዬ ነው የማስበው። ከሱ ጋር ማያያዘው እነማን ናቸው አክተርስ ያልከው ይሄ አስቸጋሪ ጥያቄ ነው። አሉ አክተርስ ግን ሁሉም ሌጂቲሜት አክተር ነው ተገቢ የሆነ አክተር ነው ሁሉም አለ። ዋናውም ቅድም ያልኩት እኮ የትኛው አክተር የትኛው ናን አክተር የትኛው ምን እንደሆነ ስለማይታወቅ እኮ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን እያሰቡ ነው አላልከኝ? እኔ እንግዲህ እሳቸው ናቸው ይሄን ነገር ምን እያሰቡ እንዳሉ ወደ ቄሮ እነሱ ሶሻል ሙቭመንት ነበሩ። ቄሮ ሶሻል ሙቭመንት ነው የነበረው። ካኑት ሶሻል ሙቭመንት ነው የነበረው። ስራቸውን ጨርሰዋል። በዛ መልክ ፖለቲካ ማካሄድ አንችልም። አሁን ህዝብ ይሄ ሲቪል ሶሳይቲ እያደራጀ በፖለቲካ ፓርቲዎችና ባለስልጣኖች ላይ ተጽዕኖ እያደረገ መሄድ ያለ የዲሞክራሲ ፕራክቲስ ነው። ነገር ግን ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣን መንገድ እየዘጋን እንትን በር እያዘጋን ገበያ ማዕቀብ እያደረገን የምንሄደው እሱ ያ ምዕራፍ ተዘግቷል። መለወጥ አለበት። የቄሮም ይሁን የፋኖ የዘርማ የበርበርታ የላይካቶ እነዚህ ሁሉ መለወጥ አለበት። ግን እነሱ በጊዜው የሚገባቸውን ታሪካዊ ኃላፊነት ጨርሰዋል። በአሁን ሰዓት ግን አክተርስ አይደሉም። ሊመጡ ይችላሉ። የቀድሞ ፕራክቲስ ከተመለሰ ተመልሰው ሊመጡ ይችላሉ። አክተርስ ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን ግን ፖለቲካ ስርዓትን የመገንባት ስራ ላይ ስላለን ፖለቲካ ፓርቲዎች መደራጀትና የፖለቲካ ፓርቲ የሚሰራውን ስራ መስራት አለባቸው። ሁኔታዎች አልተመቻቹም። አሁንም አሻጥር አለ። አንዱን ይመርጣል፣ አንዱን ይከለክላል፣ አንዱን በገንዘብ ይገዛል፣ አንዱን ይፈርጃል። እንዲህ አይነት ነገሮች አሁንም አሉ። አሻጥሮች በብዛት አሉ። አይረዱንም፣ አይጠቅሙንም። ዲሞክራሲያዊ መሆን የሚያስፈልገን ነው ያለው። ከሆንን እንሆናለን። በንግግርም በስራ ካላደረግነው ችግር አለብን።